Dashrathi Hazra Memorial College, we wish you all a warm welcome to the two-day international seminar on the role of environmental economics in sustainable development, the present context of India, organized by the Internal Quality Assurance Cell of Dashrathi Hazra Memorial College in collaboration with the Department of Environmental Science, the University of Burdwan, sponsored by State Bank of India, Bhadar branch. Today is the second day of our international seminar. Yesterday the seminar was inaugurated by the Honorable Vice Chancellor Sir of the University of Burdwan, Professor Shankar Kumar Nath, in online mode, and the Honorable MLA of Bhadar Assembly, Sri Mangobindo Odhikari, was present in the stage with us. We are truly enlightened by the insightful deliberations of our eminent resource persons yesterday. And some of the issues raised by the paper presenters in the parallel technical sessions deserve critical attention. Today also we hope that the insightful deliberations of the honorable resource persons will focus on diverse perspectives related to environmental economics and sustainability. And the papers, which will be presented by young teachers, researchers, and students, will open up new vistas for critical discourse. At the very outset, we would like to felicitate our honorable resource persons and distinguished guests on the stage. And I would like to request the members of the reception subcommittee of the college to felicitate our honorable guests on the dais. Our teachers are felicitating Professor Srimanta Gupta, Professor Department of Environmental Science, the University of Burdwan. Madam is being felicitated by our teachers. Our teachers are felicitating Professor Nobokumar Mondal, Department of Environmental Science, the University of Burdwan. Felicitate Professor Bhaskar Goswami, Department of Economics, the University of Burdwan. We are honored to felicitate respected members of State Bank of India, Sri Arnab Shah, Chief Manager, Deposit and VAS, SBI.
Sri Ranjit Kumar Gupta, Chief Manager, SBI Bhatar Branch. We are truly grateful to SBI Bhatar Branch and obviously to other representatives of SBI for sponsoring our program. Without their kind support and cooperation, it would not have been possible for us, a new college, for organizing such an international event. Our heartfelt thanks to them. Thank you all. Good morning all. I am Ranjit Kumar Gupta, Chief Manager, SBI Bhatar Branch. First of all, I would like to congratulate Dasarathi Hazra Memorial College for conducting such a seminar, 2-day seminar on the role of environmental economics in sustainable development, the present context in India. And I would like to thank Inamur Rahman sir and the college for inviting us to be here and to represent SBI on this month. Whatever little support we could have provided, we have tried to, and we are happy to do so. The college has been a very old customer to our SBI Bhatar branch. We as SBI are catering to a great, big size of population, serving more than 1 lakh customers, catering to different segments of the society, be it agriculture, MSME, retail segment. This area is predominantly an agricultural area. So we are basically providing banking services to the agriculture field. This is agriculture commercial branch, ACB Bhatar branch. We are very happy to serve as the pioneer bank of the country. Once again, I congratulate the college and thank for inviting us. Our Chief Manager, Divas, Sri Arnab Saha sir, from our regional office is here to say something. I would like to request him. Sir, please. Thank you, CM Bhatar, Ranjit ji, and good morning everyone. I'm Arnab Shah, Chief Manager, Deposit and VAS, State Bank of India Regional Office. I am looking after deposit, growth business and other customer value enhancement services in 46 branches of our Purva Bardhaman district. Our principals and respected principals has approached for donations and or support for this seminar. And we are pretty glad that we finally arranged this thing, because nowadays it has become a huge task for us because of CSR activities. For CSR activities we need some formalities to do, and since this college don't have a registration in CSR, it was a bit difficult initially. But
thanks to our regional manager, sir, initiative, we finally managed to do it. And this is a great achievement for the college, as sir has told. Sir is trying very hard to improve the infrastructure and the educational services provided by this college. Sir has a vision to make a interactive and digital classroom or digital room for that. Sir has also approached for CSR funding in that case. So we will also support to do that, sir, and we are planning for that. And for CSR, in the line of CSR, we would like to say, like to mention one thing, that State Bank being the 24th largest bank in the world and the largest bank in India, we have spent around 610 crores in CSR activity last financial year. That is a huge amount, 610 crores. And we are doing it in all areas. Apart from CSR, we are also doing in sustainable energy, renewable energy. We have financed around 76,000 crore last year in renewable energy. We are, as a banker of every Indian, that is the tagline that we used to do. We are not the class bankers, we are mass banking, we believe in mass banking. And presently, our network is around more than 22,000 branches we are operating. So in rural areas, remote locations, being in Andaman or in Sikkim or in Arunachal Pradesh, we are everywhere. Yes, we have some infrastructural issues, we have shortage of manpowers, everything is there. But we are trying to serve our nation. That is our primary goal. And our organization drives by three things. That is our mission, vision and value statements. The mission, vision and value statements, if you summarize the things, it is to be the banker of every Indian. That is the summary of this mission, vision and value statements. It is not a bank, it's just an institution. It is looking after everything. And as Chief Manager Sir has told, we are serving in all segments. We are serving the rural banking, we are doing the personal banking, we are doing the SME banking, we are in international banking, we are in corporate banking. Anyone from a rural area, if he wants to sell something outside India, they may approach to the bank also. We have the network of we are present in 29 other countries, around 244 branches, overseas branches. And we have association with other banks, foreign banks with 233 branches, banks, college days. And we are trying for job opportunities. Then we applied for State Bank of India and become the officers here. And this is one of the largest employer in India also. Nowadays, it's very difficult to get a government jobs, and State Bank is one of the largest employer. This financial year, we have recruited more than 10,000 employees, and present our staff strength is 236,000. So, State Bank other branch and likely more other institutes are also likely to bank with SBI, because we are providing some support system to the institutes also for fee collection and all. That is also not chargeable. That means we are not charging any fees for the institution to collect their subscription or their course fees or not. That is SB Collect. That we are extending to the colleges, universities, and schools also. That is a free services that we are giving, and in that way you can manage your accounts well. That EMI service. He edited the book Intelligent Environmental Data Monitoring for Pollution Management. Another book, Data-Driven Environmental Intelligence, is presently in press. 20 of his research scholars have already been awarded the PhD degree. Presently, 6 are working with him. He has successfully executed 11 major research projects funded by agencies like DST, GOI, UTC, WBDST, ICSSR, BRNS, etc. His research interests include absorption chemistry by low-cost absorbance, water quality degradation and management in arsenic and fluoride-affected areas of West Bengal, indoor air pollution and human health, nanotechnology and mosquito control, management of plastics, mobile tower radiation and human health, and teacher education. Professor Mondal has delivered several invited talks and keynote addresses in national and international conferences of high repute. He has chaired various international and national seminars and conferences
He served as coordinator of UGC-sponsored various refresher courses and also secretary member of WBDST-sponsored Science Congress. He also served as editorial board member, editorial advisory committee member of various journals as Scientific Reports, International Journal of Applied Nanotechnology, Archives of Environmental Sciences and Environmental Toxicology, Biochemistry and Analytical Biochemistry, the Global Environmental Engineers, Journal of Environmental Science and Social Sciences, etc. Professor Mondal has been nominated as reviewer of reputed publication houses like Elsevier, Springer's, Taylor and Francis, etc. Recently, from 2021-22, Professor Mondal was enlisted in World 2% Scientist as published by Stanford University. Now over to you, sir. Thank you, Susmita ma'am. Actually, Susmita is my student. Yeah. So, are you comfortable here, or I think you go to that? Yeah. So, first of all, I would like to express my sincere thanks to the organizer, especially our honorable principal sir and other faculties. Those are arranging such a beautiful program. We all believe that this arrangement is not easy. You know, for gathering all that academician in this particular platform, it's really tough. I hope you agree with me. So I like to thanks to all of you and congratulate to all the members of this college. Please sir, please call them, please call them. Nobody please leave the hall. Please stay a few minutes. Okay, I believe that it is an international conference, but for making it more easy and more easy accessibility, I would like to use our mother tongue, Bengali, and in sometimes where I am unable to transform into the Bengali, in that case I will use the English terminology. Okay, so in this session, chaired by Professor Goswami, is a renowned economist of our university, the University of Bardhaman, and our other faculties here. Professor Gupta is here, ma'am is from another college. So thank you all. With this, I like to start my lecture. Here, I believe that the audience, especially students, but I am really very sorry that only participant may be there, and no student, or few students is there, and our faculty members. So first of all, I like to show three pictures. This is number one. Any of you please tell me what is this picture? কেউ একজন বলুন এই ছবিটা কিসের? বলতে হবে কিন্তু। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, এটা কোনো ইন্ডাস্ট্রি থেকে এই রকম স্মোক বেরোচ্ছে, চিমনি থেকে স্মোক বেরোচ্ছে, এবং সেটার একটা সমস্যা। I will come to that part later on. Next one, you see, বাস করে এসেছে আজকে গাড়ি করে। So we every time dependent on that. We are using vehicle. গাড়ি ছাড়া আমরা টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে পারছি না। So we are using that. Okay, what is wrong with this? এগুলো নিয়ে এত চিন্তার কি আছে? চিন্তাটা হলো যে আজকের দিনে কতগুলো জিনিস খুব প্রমিনেন্ট হচ্ছে, বাট আমরা কিন্তু এটাকে ইগনোর করছি।
কিরকম আমি একটা ছোট এক্সাম্পল দিই। একটা বাচ্চা সেই স্কুলে 3 ঘন্টা কি 4 ঘন্টা থাকছে, তারপর আসার পর বাড়িতে তার কিন্তু জুতো খোলার সময় নেই, সে জুতোটা খুলছে এরকম ভাবে, লাইক দ্যাট। হোয়াট ইজ দিস? পেশেন্স। There is a real crisis of patience. But you don't think there is some sort of psychological problem. But what is this? I will come to that point. Lots of things, anxiety, depression. Few people are there in our society. আমি দেখলাম 6 মাস আগে তার সঙ্গে কথা হয়েছে, হঠাৎ করে এখন শুনছি সে ডিপ্রেশনে ভুগছে। ওভারনাইট এটা কি হয়ে গেল রে ভাই? ডিপ্রেশন? From where this come? We ignore it. আমরা বলি তার সে কোনো ডিজিজে আক্রান্ত, পার্কিনসন ডিজিজ। আমরা বলি যে একটা ডিজিজ হয়েছে, কিন্তু একটা জিনিস ঘটছে যেটা আমরা কিন্তু ইগনোর করছি। কি জিনিস সেটাই এখানে আমরা চেষ্টা করব ওর এক্সপ্লোরেশন করা। সেই কারণে আমি এই এখানকার বক্তৃতার যে টাইটেল সেটাকে আমি রেখেছি এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন অ্যান্ড মেন্টাল হেলথ, উইথ স্পেশাল এমফ্যাসিস। আমি এখানে গুরুত্ব বেশি দেব এই যে এয়ার পলিউশন, এইটার উপর বেশি গুরুত্ব দেবো। কেন গুরুত্ব দেবো বেশি সেটা আমার আলোচনাতেই আস্তে আস্তে প্রকট হবে। এইখানে আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি। প্রথমে একটা ছোট্ট জিনিস দেখে নিই, সেটা হলো, আচ্ছা আমি কি ভুলভাল করছি না? ইংরেজিতেই বলবো, বাংলাতে করলে অসুবিধা হচ্ছে? ঠিক ঠিক, আমি সহজে যাতে বুঝতে পারি। ইজ এ স্টেট অফ মেন্টাল ওয়েলবিং that enables people to cope with the stress of life, realize their abilities, learn well and work well, and contribute to their community. সবাই পালিয়ে যাচ্ছে, প্রিন্সিপাল স্যার পালিয়ে, প্রিন্সিপাল স্যার চলে গেলে আমার মনটা খারাপ। হ্যাঁ, কিন্তু তাড়াতাড়ি আসবেন, আপনার অ্যাটেন্ডেন্স নিতে হবে। তাহলে মেন্টাল হেলথ কি হলো ব্যাপারটা? মেন্টাল হেলথ হলো যে এটা হচ্ছে একটা মেন্টাল ওয়েলবিং, স্টেট অফ মেন্টাল ওয়েলবিং that enables people to cope with the stress of life. অর্থাৎ আপনার মনটা যদি ভালো না থাকে না, আপনি যদি পড়তে বসছেন, ধরুন কাল ক্লাস আছে, পড়তে বসছেন, আপনার মনটা বসবে না, আপনি ইউ আর নট রেডি ফর দ্যাট লেভেল। হয়তো বসতে হবে বিকজ ইউ হ্যাভ সাবসিকুয়েন্ট ক্লাসেস, কিন্তু সেই কারণে হয়তো আপনাকে বসতে হবে, কিন্তু আপনি টোটাল ফোকাস, অ্যাটেনশনটা যাকে বলে লেজার লাইট ফোকাস, দ্য ফোকাস ইজ জাস্ট লাইক লেজার লাইট। মানে লেজারের লাইটটা যে জায়গাটায় পড়ছে, যেন ফোকাসটা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পড়া হবে না যদি আপনি মেন্টালি ডিসব্যালেন্স থাকেন। যদি আপনাকে অন্য কোনো কিছু আঘাত করে, তাহলে কিন্তু আপনি আপনার যে প্রেজেন্ট টাস্ক, সেই টাস্কের উপর মনোনিবেশ করতে পারবেন না। Mental health is a state of mental well-being that enables people to cope with the stress of life like that. Okay? যদি WHO ওয়েবসাইটে যাওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে যে এই যে মেন্টাল হেলথ, দেখুন এই যে জাস্ট লুক দিস ফেস, জাস্ট লুক দিস ফেস। আপনি যদি ইচ্ছে করে জোর করে হাসছেন আর আপনি স্পন্টেনিয়াসলি হাসছেন, এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। আমাদের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসে সকালবেলায় দেখি একদল ভাস্কর, সকালবেলা দেখি একদল লোক মর্নিং ওয়াক করতে এসে, তারা হা 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 হা। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম, কি ব্যাপার? না এটা লাফিং ক্লাব। লাফিং ক্লাব? এটা কি ধরনের লাফিং ক্লাব? না এইভাবে নাকি হাসতে হয়, সকালবেলায় ওরা হাসছে, এটা আবার কি হাসা? অথচ আমরা যারা গোলাপবাগে ঘুরছি, মানে মর্নিং ওয়াকে, তারা কোনো একটা কিছু কথা বললাম, নিজেদের মধ্যে সবাই মিলে হো করে হেসে উঠলাম। মানে ইজ ইট ইন্টারনাল? ইজ ইট বেসিক্যালি ইউ জাস্ট লুক অ্যাট দিস ফেস, লুক অ্যাট দিস ফেস। আমি ইচ্ছে করে এটাকে ক্রপ করেছি, WHO ওয়েবসাইট থেকে ক্রপ করেছি।
আমি জানেন তো এই লেকচারটাকে প্রেজেন্ট করার জন্য একটু যখন স্টাডি করছিলাম, সবাইকে আপনাদের সকলকেই পড়াশোনা করতে হয় একটু একটু, যখন পরের দিন ক্লাসে যাব, তো পড়াশোনা যখন করছিলাম তখন দেখছিলাম যে মেন্টাল হেলথের ওপর অল ওভার ওয়ার্ল্ডে কিরকম কাজ হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে উইথ দ্য প্রোগ্রেস অফ দ্যাট, ইউ জাস্ট হ্যাভ এ লুক দিস গ্রাফ। দেখুন 2016 থেকে 2022-এ কিরকম মেন্টাল হেলথ নিয়ে প্রচুর কাজকর্ম হচ্ছে। হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যাটাস অফ, এই যে আমি বললাম, এই আপনার মাথায় এখনই যাবে যে তাই তো এত এত অধৈর্য বাড়িতে, মানে আমার বাড়ির আর বেশি বলছে না, সে বলছে যে এটা করতে হবে, এটা করতে হবে, আরে করতে হবে মানে করবো, ঠিক আছে, দ্যাটস অল, মানে যেন এক্ষুনি করতে হবে। পেশেন্স, দেয়ার ইজ এ ল্যাক অফ পেশেন্স ছাত্রদের মধ্যেও, রেডিমেড এক্ষুনি যেন হয়ে যাবে, এভরিথিং ইজ জাস্ট লাইক দ্যাট। হোয়াট ইজ দ্যাট? সামথিং ইজ রেগুলেটিং। আমরা হয়তো বলছি যে এটা হয়তো তার প্র্যাকটিস, কিন্তু ডেফিনেটলি নট। হোয়াট ইজ দিস? সো সেই কারণে এরকম স্টাডির সংখ্যা বাড়ছে, গ্র্যাজুয়ালি এরকম স্টাডির সংখ্যা বাড়ছে। নট ওয়ার্কিং। ম্যানুয়াল চেঞ্জ করুন তো, নেক্সট করুন। হ্যাঁ এবার হবে, এবার হবে। হ্যাঁ ইয়েস। এবার দেখুন আমি কতগুলো দেশে, এবার দেখুন ইউএসএ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া, ইউরোপ, ইউকে, রাশিয়া, মিডল ইস্ট কান্ট্রি, আফ্রিকা। আপনি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন যে মেন্টাল হেলথের জন্য যে যে এরিয়ার উপর কাজকর্ম হচ্ছে, তাদের মধ্যে কোন এরিয়াটায় সব থেকে বেশি হচ্ছে? কে বলবে? কে বলবে কোন এরিয়াতে বেশি হচ্ছে? না, কোন এরিয়াতে বেশি হচ্ছে? এরিয়া, ইনডোর এয়ার, অয়েল স্পিল, নয়েজ, এয়ার পলিউশন, কোন এরিয়াতে? যে আমি বলেছি না, উইথ স্পেশাল এমফ্যাসিস অন এয়ার পলিউশন। এইটা দেখে দেখে তো টুকেই তো ভাবছি, সবকিছু টুকে। আচ্ছা, তো এই কিছুদিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকায়, আমি কিন্তু ডেইলি রিডার অফ নিউজ পেপার, ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন, আমার যতগুলো রিসার্চ পেপার হয়, রিসার্চ কাজকর্ম হয়, রিসার্চের স্টুডেন্টদের কাজকর্ম দিই, আমি নিজে যেটুকু ভাবনা চিন্তা করি, সবটাই কিন্তু বেসড অন নিউজ পেপার। তাই রিকোয়েস্ট করবো সকল ছাত্রছাত্রী যারা রয়েছেন, রিসার্চ স্কলার যারা রয়েছেন, প্লিজ রিড নিউজ পেপার ভেরি মাইনরলি, বিকজ অল সর্টস অফ ইনফরমেশন আর লিভিং ইনফরমেশন। ওখানে কিন্তু লিভিং, আজকে যা হলো পরে কালকে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। So it's a living. Whatever we are reading textbook, that is dead information, because once upon a time that was printed, and that book, that information is not changing. Okay, but newspaper is a current information, is a dynamic information. Okay, so please read newspaper. So suddenly I find that কি হলো না, বলছে অনিশ্চিত ম্যাচ, জিজ্ঞাসা চিহ্ন, দুঃসঙ্গে দুষছে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা। কি হলো ব্যাপারটা? দিল্লিতে সোমবার, মানে কোনো এক সোমবার খেলা হবে, যেখানে বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা মুখোমুখি হবে। কিন্তু কি হলো ব্যাপারটা? বলছে যে এত সব উত্তেজনা, খেলার উত্তেজনাকে ছাপিয়ে গেছে রবিবার সকালে বায়ু দূষণের মান নিয়ে তারা চিন্তিত। কারণ সেখানে বায়ু দূষণের মান দিল্লিতে কোনো একটা সময়ে, দিল্লিতে কখন নভেম্বর মাস, তখন 457, এটাকে বলে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স। এই এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স 457 মানে সিভিয়ার, যে যেটা এখানে বলেছে। দেখুন এই যে এই সিভিয়ার কথাটার মানে হলো, এই যে এখানে বলছে যে সমীক্ষা অনুযায়ী এখানে মানটা হচ্ছে 457, যা মারাত্মক। ব্যাপারটা কি? আমি এখানে একটা ছোট্ট টেবিল দেওয়ার চেষ্টা করছি সকলের জানার জন্য। এইরকম AQI আমরা কিন্তু আজকাল যে কোনো মিনি শহর থেকে মাঝারি শহর আপনি যাবেন, দেখবেন যে ডিসপ্লে বোর্ড, রিয়েল টাইম মনিটরিং বোর্ড দেওয়া আছে।
আমাদের যেমন গোল্ডেন জুবলি বিল্ডিং এ রাখা আছে, তেমনি সমস্ত বোলপুরেও আছে, দুর্গাপুরে আছে, এভরিওয়্যার। অর্থাৎ কমন পিপল যেন জানতে পারে যে সেই জায়গাটার বাতাসের অবস্থা কি। এখানে দেখুন ওই যে 0 থেকে 500 পর্যন্ত এর স্কেল, যেখানে 0 to 50 মানে হচ্ছে গুড, 51 থেকে 100 মানে স্যাটিসফ্যাক্টরি, আর মডারেটলি হচ্ছে 101 থেকে 250। এইভাবে যখন আসছে 401 থেকে 500 দ্যাট ইজ সিভিয়ার। এটা তাই 401 থেকে 500 রেঞ্জে 457। তাহলে AQI, এই AQI কিছু অসুবিধা হচ্ছে? প্লিজ প্লিজ। এই AQI অনেক রকম ভাবে বার করা হয়, এত সব আমাদের জানার দরকার নাই। শুধু আমাদের বায়ু দূষণ হয়েছে, বাতাস ঠিক নেই, কি ব্যাপার না এই বাতাসের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা, যেগুলোকে আমরা পার্টিকুলেট ম্যাটার বলি, পার্টিকুলেট ম্যাটার। এটা বিভিন্ন ডায়ামিটার অনুযায়ী এদের নামকরণ হয়েছে। PM10, PM2.5, ওজোন, কার্বন মনোক্সাইড, এই সকলকে হিসেব করা হয়। অর্থাৎ ওই বায়ুমণ্ডলে এদের পরিমাণ কত তার উপর বেস করে এই AQI-টা ক্যালকুলেশন করা হয়। ঠিক আছে? এই যে এই বোর্ডটার কথা বলছিলাম, আমরা বোধহয় কম বেশি সবাই এই বোর্ডটা দেখেছি। এই বোর্ডটা এত গুরুত্বপূর্ণ পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড থেকে, এটা কিন্তু ডিসপ্লে বোর্ড। এই যে দেখুন এখানে বলে দিচ্ছে AQI, সেই মুহূর্তে AQI ভ্যালু কত? 31, মানে গুড। 0 to 50, 0 to 50 এর মধ্যে পড়ছে, এটা গুড। একটু আগে আমি এটা দেখিয়েছিলাম, এই যে 0 to 50 মানে গুড। আর ভ্যালুটা কত? ভ্যালুটা হচ্ছে 31, তাহলে 0 to 50 এর মধ্যে, তার মানে গুড। তার মানে দেখুন একটা কমন পিপল, they don't have idea about the air pollution, কিছু দরকার নেই, শুধু এই ভ্যালুটা দেখে সে বুঝে যাবে বাতাস ভালো আছে, এখন আমাদের এই দিকটা বাতাস ভালো আছে। এখানেই সেই সমস্ত প্যারামিটারের কথা বলা আছে, PM2.5, PM10, SOx, NOx ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং নয়েজ লেভেলও এখানে বলছে। আচ্ছা, এবার দেখুন ভয়ঙ্কর তথ্য দিচ্ছি ম্যাডাম, প্লিজ, ভয়ঙ্কর তথ্য দিচ্ছি। কি তথ্য দেখুন? তথ্যটা হচ্ছে WHO বলছে, আপনি আমি নয় কিন্তু, WHO বলছে প্রতি 10 জনে 9 জন লোক এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, প্রতি 10 জনে 9 জন লোক হচ্ছে মেন্টাল ডিসঅর্ডারে বসে আছে, মানে আপনি আমি সবাই। মাইন্ড ইট। আপনি ভাববেন না যে আপনি খাচ্ছেন, সুন্দর ঘুমাচ্ছেন, কলেজে আসছেন, ক্লাস নিচ্ছেন, চলে যাচ্ছেন, হ্যাঁ ব্যাস মানে আপনি ভালো। নো, নট এট অল, নট এট অল। তাহলে WHO এর এই কথাটাকে ভ্রান্ত বলে ফেলে দিতে হয়। WHO কি বলছে দেখুন, WHO বলছে World Health Organization estimates that 9 of every 10 people worldwide inhale air polluted air and exposed to that accountable for 7 million deaths annually, and this is absolutely damaging, absolutely damaging. তাহলে জিনিসটা কোথায় দাঁড়াচ্ছে? হচ্ছে এরকম লাস্টে বলছে, এখানে কি বলছে দেখুন, বলছে WHO has taken the initiative to include mental health in domain of non-communicable disease. এইটাকে WHO জোর দিয়ে বলছে এই ঘটনাটাকে, মেন্টাল হেলথটাকে নন কমিউনিকেবল ডিজিজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হোক। বিলিভ মি, ইট ওয়াজ ইনক্লুডেড। এই মেন্টাল হেলথের ব্যাপারটাকে নন কমিউনিকেবল ডিজিজের মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে এবার ব্যাপারটা কি স্যার? তাহলে এবার একটু বুঝিয়ে বলুন তো। বাতাসের ধুলোবালি উড়ে বেড়াচ্ছে, আমি একটা গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম, ম্যাডাম প্লিজ কাম, গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম, হঠাৎ করে দেখলাম রাস্তাতে ধুলোবালি উঠছে, হ্যাঁ ধুলোবালি উঠছে, একটা গাড়ি জোরে চলে গেল, হ্যাঁ ধুলোবালি উঠছে। হোয়াট ইজ দিস? কি হচ্ছে ঘটনাটা? আমরা কিন্তু কিছু ভাবি না, আমরা সবসময় এটাকে ইগনোর করে যাই। ভালো করে দেখুন, এখানে সুন্দর জিনিস বলা হয়েছে যে যখন আপনি আমি সকলে যখন এই যে নরমাল রেসপিরেশন করছি, ইনহেল করলাম, এক্সহেল করলাম, এই সুস্মিতা ব্যাপারে খুবই গন্ডগোল করছে তো, বুঝুন তো, মানে ইনহেল করলাম, এক্সহেল করলাম, কিন্তু আপনি যে বাতাসটা ইনহেল করলেন, আপনি যে বাতাসটা নিলেন, এই বাতাসের মধ্যে মিশে থাকা সূক্ষ্ম ধূলিকণা, যেগুলোকে আমরা বলছি পার্টিকুলেট ম্যাটার,
পার্টিকুলেটের ম্যাটারের যদি প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করি, এক্ষুনি 2 ফুট লাফিয়ে উঠবেন, এক্ষুনি 2 ফুট লাফিয়ে উঠবেন। সেই সমস্ত ছোট ছোট পার্টিকেল যারা বাতাসে আমাদের রেসপিরেটরি লেভেল মানে যে লেভেলে আমি খুব সহজে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি, এই রেসপিরেটরি লেভেলে খুব স্বাচ্ছন্দ্যে তারা কিন্তু বেঁচে রয়েছে, সাসপেন্ডেড হয়ে আছে। তো আমি খুব সহজে ইনহেল করে নিলাম। এরপর হলো কি, ওই পার্টিকেলটা আমার রেসপিরেটরি ট্র্যাকের মধ্যে দিয়ে গিয়ে এখানে অলফ্যাক্টরি বাল্ব বলে, এটা হচ্ছে বাইপাস রাস্তা দু রকমের। একটা হচ্ছে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারের মধ্যে দিয়ে পার্টিকেলটা নার্ভাস সিস্টেমে পৌঁছে যাওয়া, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে পৌঁছে যাওয়া বা ব্রেনে পৌঁছে যাওয়া। আরেকটা হচ্ছে বাইপাস হয়ে পার্টিকেলটা চলে যেতে পারে। বাইপাসেই বেশি পার্টিকেল চলে যাচ্ছে, যাবে না কেন? আপনার আমার থেকে তো পার্টিকেলটাও শিখছে, বাইপাস করাটা সোজা, আর বাইপাস করি সেটাই হচ্ছে। এই যে দেখুন, বাইপাস করে পার্টিকেল চলে যাচ্ছে অলফ্যাক্টরি যে বাল্ব আছে সেখানে। আমি একটা ভয়ঙ্কর কথা বলি, 2020 অনওয়ার্ড আমরা সবাই আক্রান্ত হয়েছিলাম একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে। কি সেটা 2020 অনওয়ার্ড? কোভিড জানেন? ওই কোভিড বেটা কোন দিকে পালাচ্ছিল, ও কিন্তু বুঝেছিল যে ওইখানে সহজ পথে বাইপাস হয়ে পালিয়ে যাওয়াটা বেটা। ওই জন্যে কি হয়েছিল, এই দেখুন আমি কিন্তু এই তথ্যটা পেয়েছি, আমি নিজে কাকে বলছি। কোভিড যখন হয় তখনই মেকানিজমটা বুঝতে পারিনি। বলছে SARS-CoV-2, এবারটা বলছে গিয়ে একদম এই যে অলফ্যাক্টরি বাল্ব, এটা দিয়ে সহজেই বলছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বা ব্রেনে পৌঁছে যেতে পারে। এটা হচ্ছে বাইপাস। আর আরেকটা হচ্ছে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার। এখানে কিন্তু সবাইকে পারমিট করে না, ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারে সবাই পারমিটেড নয়, অল আর নট পারমিটেড। সেটা কেন না, বায়োলজিক্যাল মেমব্রেন তাকে সেই রকম ছোট সাইজের হতে হবে, খুব ক্ষুদ্র আলট্রা ফাইন পার্টিকুলেট ম্যাটার হতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে তার নেচার বা প্রকৃতিটা ওই মেমব্রেনের সঙ্গে অ্যাডজাস্টেবল হতে হবে, আদারওয়াইজ ওই পার্টিকেলটাকে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার দিয়ে পাস করাতে দেবে না। সেই জন্য ওই রাস্তাটা কঠিন রাস্তা। কোভিড কিন্তু খুঁজে রাস্তা বার করেছে। ও দেখেছে অলফ্যাক্টরি বাল্ব দিয়ে সহজে চলে যাওয়া যায়। যখনই আপনি ইনহেল করলেন, একদম সরাসরি অলফ্যাক্টরি বাল্বের মধ্যে দিয়ে ব্রেনে চলে গেল। এই যে সেই কারণে এটা I have taken this information from this paper, very recent past, Jundel et al. I read that paper. Yeah. আপনি দেখুন, এই যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এবার ওরা ম্যাপিং করেছে যে কোন এই যে deaths from all sources of air pollution, about 7 million মানে billion to million, মিলিয়নের একটা শূন্য কেটে দিলে কোটি, মানে আমি মিলিয়ন থেকে কোটিতে গেলে 0.7 crore। এত মানুষ মারা যাচ্ছে বিকজ অফ দিস পোর এয়ার কোয়ালিটি। স্যার তাহলে আমরা কি করবো? এই সব যে বলছেন, এই দেখুন, এই যদি গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ছবি আমরা আনি, তাহলে এই লাল দাগগুলো দেখাচ্ছে যে কি পরিমাণ তাদের মৃত্যুর পরিমাণ কোথায় বেশি ইত্যাদি। আমাদের গোটা ইন্ডিয়া লাল মনে হচ্ছে। এই যে দেখুন কি অবস্থা। এবার দেখুন কেন আমরাই দায়ী। এই ছবিটা কিসের? কে বলতে পারবে? যে বলতে পারবে তাড়াতাড়ি হাত তুলুন, ইরিসপেক্টিভ অফ স্কলার, স্টুডেন্ট, মাস্টারমশাই যদি বলি হাত তুলুন। কিসের এটা ছবিটা? আরে কিছু একটা আগুন জ্বলছে বলুন। হ্যাঁ, দাবানো আপানলি বলতে হবে। কে আপনাকে ডেফিনেশন দিতে বলেছে? স্যার কিছু একটা আগুন জ্বলছে। ভেরি গুড, দ্যাট prompt answer is very essential. Nowadays very rare. My students is here. Yeah, these are my MSc students also there. They are also my students. Anyway, so they are faculty now in this college. দেখুন, এটা দাবানোর ঠিক নয়, ছবিটা এরকমই। স্যার দেখুন এসে গেছে, ঠিক আছে অ্যাটেন্ডেন্স। তাহলে এটা দেখুন, এইটা বলছে যে জমিতে যখন আমরা শস্য কেটে নেওয়ার পরে যে অবশিষ্ট অংশ পড়ে থাকছে, দিস ইজ বেসিক্যালি কল্ড স্টাবল। ওকে, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এই স্টেটগুলোতে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। ভয়ঙ্কর কেন না, তাদের জমির পরিমাণ আপনার আমার মতো 1 বিঘা 2 বিঘা নয়, বিঘার পর বিঘা একটা ফার্মার্সের তাদের জমির পরিমাণ প্রচুর জমি। দে হ্যাভ নো মোটে অ্যাটেন্ডেন্স
10 minutes enough. So বিঘার পর বিঘা তাদের জমি, they have no enough time to prepare for the next crop. তাদের কিন্তু ক্রপ কেটে নেওয়ার পর, শস্য কেটে নেওয়ার পর পরের শস্য যখন দেবে তার জন্য তাদের সময় নেই। কি করলাম? একটা ম্যাচ স্টিক্স ইজ এনাফ। শুধুমাত্র একটা শুধু দেশলাই বাক্সের একটা কাঠি হচ্ছে যথেষ্ট টু প্রিপেয়ার দেয়ার ফিল্ড। কিন্তু বাবা তুমি তো করলে এটা, তুমি যে জিনিসটা করছো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আসছে ওই জায়গায়। আমি একটা ছবি নিয়েছি স্যার এইসব ব্যাপারে মানে বিখ্যাত। এখানে এটা নাসার ওয়েবসাইট থেকে ছবিটা নেয়া, যেখানে দেখানো হচ্ছে এই যে রেড ডট মানে হচ্ছে জমিতে আগুন জ্বলছে। নাসা এই ছবিটা নিয়েছে, অর্থাৎ যখন আগুনটা জ্বলছে সেই সময়কার ছবিটা যদি নেওয়া যায় তাহলে এরকম রেড ডটের মতো হবে দেখতে। তো ভালো করে লক্ষ্য করুন আপনি, আমি যে ছবিটা নিয়েছি না ওই ওয়েবসাইটে কিন্তু মানে প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের ছবি পাবেন আপনি। সেখান থেকে আমি ঠিক মেয়ের ছবি নিয়েছি, এইভাবে আস্তে আস্তে মেয়ের 30 হলো, তারপরে আস্তে আস্তে মেয়ের 30-এ চলে এলো, তারপরে জুলাই এলো। এই দেখুন 30শে জুলাই কি অবস্থা দেখুন তো, 30শে জুলাই এরকম ফাঁকা হয়ে গেল রেড ডট গুলো। কেন? কে বলবে? স্যার হ্যাঁ বৃষ্টি চলে এসছে। এক্সেলেন্ট 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 স্যার, বৃষ্টি চলে এসছে, তাই জন্যই তো জুলাই মাস এই যে বৃষ্টি এসে গেছে, তাহলে এই ফায়ারিং অ্যাক্টিভিটি কমে গেছে। আবার যখন নভেম্বর মাস এসছে, নভেম্বর মাসে হচ্ছে ওই ক্রপটা কাটা হচ্ছে, কে পরের ক্রপে যাবে, তখন আবার আগুন লাগার ব্যাপার চলে এসছে। সো দিস অ্যাক্টিভিটিস ক্লিয়ারলি ইন্ডিকেট দ্যাট যে আমাদের গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি চলছে। তার মানে এদেরও রোল আছে, এরা কিন্তু প্রতিনিয়ত, ওই যে আমি একটা ছোট ছবি দেওয়ার চেষ্টা করেছি, ক্রপ গ্রোয়িং এরিয়া, এই ধান করছে, তারপরে ম্যাচিউর হয়ে গেল, ম্যাচিউর হয়ে যাওয়ার পর হারভেস্ট করে নিচ্ছে, তারপরে শিডিউলটা পড়ে থাকছে, সেই শিডিউলটাকেই আমরা জ্বালিয়ে দিচ্ছি। সেই জ্বালিয়ে দেওয়ার কারণেই যত সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। দেখুন লটস অফ পার্টিকুলেট গ্যাস হিয়ার, এটা তো কেউ চোখে দেখতে পাচ্ছি না, সেই জন্য যা হচ্ছে হোক, মা গঙ্গা যা হচ্ছে হোক, আমরা জ্বালিয়ে দিলাম, বাতাসের মধ্যে এই দূষিত গ্যাসগুলো এবং পার্টিকুলেট ম্যাটারগুলো আসছে, আর আপনি খুব সহজে সেগুলোকে কিন্তু ইনহেল করে নিচ্ছেন, আর আপনার অ্যালভিওলিতে গিয়ে জমা হচ্ছে। ডিপেন্ডিং অন দ্য সাইজ অফ দি পার্টিকেল, খুব সহজে সেই পার্টিকেলগুলো ব্লাড লেভেলে চলে যাচ্ছে। আর ওই ব্লাড লেভেলে চলে যাচ্ছে বলে আপনার গ্লুকোজকে, ব্লাডের মধ্যে যে গ্লুকোজ থাকে সেই গ্লুকোজকে কন্ট্রোল করছে কে? ইনসুলিন। সেই গ্লুকোজকে কে কন্ট্রোল করছে? ইনসুলিন। লোকে বলছে আমার কোথাও কিছু নেই, আমার কিন্তু ডায়াবেটিসে ভুগছি, মিষ্টি খাই না, মিষ্টি কম খাই, অথচ ডায়াবেটিস। কোথা থেকে এলো ভাই? This is the cause. This is the cause. অর্থাৎ আপনার ইনসুলিন যথেষ্ট পরিমাণ আছে, কিন্তু সেই ইনসুলিনকে ওই পার্টিকেলগুলো গিয়ে সেই ইনসুলিনকে তার অ্যাক্টিভ সেন্টারগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছে। সেই জন্য ইনসুলিনের আর ক্ষমতা নেই গ্লুকোজকে চেনার। বেসিক্যালি ইনসুলিন করে কি এক্সপোর্টিং এর কাজ করে। যেমন একটু আগে প্রিন্সিপাল স্যার আমরা গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে এক্সপোর্ট করে আইপিএসসি রুমে নিয়ে গেলেন। মানে আইপিএসসিটা যদি আমি বডিতে একটা সেল ধরি, আর প্রিন্সিপাল স্যারকে যদি আমি ইনসুলিন ধরি, আর আমি যদি নিজে গ্লুকোজ হই, তাহলে ব্যাপারটা এরকম। বুঝলে না? বুঝলে না? তাহলে ইনসুলিনের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র এক্সপোর্ট করে নিয়ে গিয়ে সেলের দরজাতে পৌঁছে দেওয়া। স্যার যেমন আইপিএসসি দরজায় আমাদের পৌঁছে দেয়, আমি খুব সহজে ঢুকে গেলাম সেলের মধ্যে, মানে আমি গ্লুকোজ। তাহলে গ্লুকোজকে চিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাইকে সেই ইনসুলিন, সেই ইনসুলিনের কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দিচ্ছে এই পার্টিকেল। দ্যাট ইজ হোয়াই ডায়াবেটিস। শুধু চিনি, শুধু গুড়, শুধু মিষ্টি খেলে যে ডায়াবেটিস হচ্ছে তা নয়, কিন্তু এই যে রহস্য উদ্ঘাটন অলরেডি আমাকে কিন্তু বলে দিয়েছে, বেশিক্ষণ টাইম নেই। আমরা দেখলাম এই সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে আমরা বুঝলাম যে তার মানে আরো কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে। উই হ্যাভ টু ডু সামথিং। আমরা এই কাজটা কবে করেছিলাম, এই ইয়ারটা মানে ঘাটায় বুঝতে পারছি না। এটা গ্রামের দিকে দেখলে যাবে, গ্রামের দিকে বাড়ি যাবে তারা সকলেই কম বেশি সকলেরই আমাদের গ্রামের দিকে বাড়ি। দেখবেন গ্রামের লোকেরা যখন খড়কুটো দিয়ে রান্না করছে, তখন তাদের ওই রান্নাঘরের চালাতে, যেটাকে আমরা বলি ঝুল পড়েছে, ওই ঝুল উই হ্যাভ কালেক্টেড দ্যাট ঝুল। প্লিজ কাজটা ঝুল নয়, ঝুল।
we have collected that ঝুল। Believe me, ওই যে ঝুল মানে ওই যে ব্ল্যাক স্যুট SWT স্যুট, ওই ব্ল্যাক স্যুট কি মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে, কি মারাত্মক। কেন না ওই ব্ল্যাক স্যুটটা দেখতেই ব্ল্যাক, ওর মধ্যে ঢুকে রয়েছে বিষাক্ত সব ধাতু, মেটাল। কোথা থেকে এলো স্যার? বাতাসে ঘুরে বেড়ানো ওগুলোকে সব ও কিন্তু অ্যাবজর্ব করছে। তার মানে আপনার বাড়িতেই কিন্তু আসল ম্যাগনেট বসানো আছে আপনার রান্নাঘরে। সো প্লিজ ক্লিন ইট, ক্লিন ইট। উই ডিড দিস ওয়ান। ইউ সি, এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া আছে, সেটা কি দেখুন। পোর এয়ার কোয়ালিটি, একটু আগে বলছিলাম AQI ভ্যালু 0 থেকে 500 পর্যন্ত থাকে, ম্যাডাম টুকে নিয়েছে 0 থেকে 500 পর্যন্ত থাকে। এই যে এখানে বলছে যে যদি আপনি কলকাতাতে বাস করেন, আর আমি দিল্লিতে বাস করি, আরেকজন হচ্ছে ব্যাঙ্গালোরে বাস করে, আরেকজন হচ্ছে সে আরো একটা সিটিতে বাস করছে। বিষয়টা কি না আমি যদি একই স্বাস্থ্যের অধিকারী হই, একই বয়সেও থাকি, তাহলে কিন্তু দিল্লিতে থাকলে আপনি 10 বছর কম বাঁচবেন, কলকাতাতে থাকলে আপনি 5 বছর কম বাঁচবেন। এটা আবার কি ভৌতিক কথা বলছেন স্যার? ইয়েস, দিস ইজ কল্ড লাইফ এক্সপেক্টেন্সি। লাইফ এক্সপেক্টেন্সি, it depends on the pollution status. ঠিক আছে তো সেটা এটাকে বলে পলিউশন স্ট্যাটাস। অর্থাৎ পলিউশন অনুযায়ী এক একটা জায়গায়, এই দেখুন কলকাতাতে থাকলে আপনি কম বাঁচবেন কত না 5.2 ইয়ার্স। এখানে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ বলেছে, দেখুন এই দেখুন সাউথ 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, ইউ জাস্ট হ্যাভ এ লুক দ্যাট দ্য ইয়ার কত পরিমাণ করে আপনি কম, আপনার বাঁচার পরিমাণটা কত কম আসছে। So lots of this, and 50% city kids have airway disorder. Doctors blame pollution, and many reports are there. I just read and cut and paste, read, cut and paste. আগেই বলেছি কাট পেস্টের এরকম বুঝে আসছে, আমরা কিন্তু এইসব কাটাবো। স্যার একটু বলবেন? স্যার একটু বসুন, আমার সময় নেই। এই দেখুন এই পুজো আসছে, but we don't bother about that. আমি এক্ষুনি একটা ছবি দেখাবো, you just surprised to see this. এই দেখুন এই বোমটাকে কি বোম বলে জানেন? এটাকে সাবুম বলি আমরা। হ্যাঁ সাবুম, it's just like a button, মানে আমার জামার বোতাম যেরকম, ওতে আগুন লাগিয়ে দিলে উপর থেকে এরকম উঠতে থাকবে। আপনি জানেন না একই মারাত্মক আসছে। ওই তারপরে আছে আমাদের বিখ্যাত কালীপটকা, হ্যাঁ, তারপরে আছে চরকি, তারপরে হচ্ছে ফুলঝুরি, তারপরে হচ্ছে তুবড়ি। বিষয়টা স্যার এত সহজ নয়। এই দেখুন আমি এই বিষয়টা টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে পড়াশোনা করছি। কখন সেটা না, এটা আমি পড়াশোনা করছি, ইট ইজ ইয়ার অফ 2020 সালে। সেখানে কি বলছে দেখুন, সেখানে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার তথ্যটাকে আমার ডায়েরিতে তুলেছি। সেই ডায়েরির পেজটাকে আমি ইচ্ছে করে এখানে রেখেছি। আমি মুখে বলে দিতে পারতাম, আমি শুধু বলতে চাইছি আপনি পড়বেন ভুলে যাবেন, পড়তে হবে, লিখতে হবে, ডকুমেন্ট আপনাকে রেডি রাখতে হবে। সেই জন্যই এটা আমি রেখেছি। দেখুন স্নেক বাটন কি পরিমাণ PM 2.5 তৈরি করে দেখুন, সব থেকে বেশি 64,500 মাইক্রোগ্রাম পার কিউবিক মিটার। একটা স্নেক বোম পোড়ানো মানে হলো বাতাসে আপনি প্রায় 65,000 মাইক্রো পার্টিকেল আপনি দিলেন। মাইক্রোগ্রাম বা কিউবিক মিটার বাতাসে আপনি অত পরিমাণ পার্টিকেল দিলেন। আপনি দেখুন যে তারাবাতিটাকে, যে তুবড়িটাকে বা যে চরকিটাকে আপনার মনে হচ্ছে যে খুব ইনোসেন্ট, হ্যাঁ, যে কত মৃদুভাবে চলছে, বাট ইউ সি জাস্ট ফুলঝুরি, ইউ সি 10,980 মাইক্রোগ্রাম পার কিউবিক মিটার। এই পরিমাণ PM 2.5 বাতাসে দিয়ে দিচ্ছে। তার মানে আপনার শক্তির পরিমাণ যত বেশি হচ্ছে, বাতাসের পার্টিকুলেট ম্যাটার তত বেশি হচ্ছে। কিন্তু আমরা এটা ভাবি না, আমরা এই তাড়াতাড়ি যাবো। দিস ইজ ভেরি ডেঞ্জার। আমরা সবাই ওয়ার্শিপ করি, প্লিজ 5 মিনিটস মোর, 5 মিনিটস গ্রেস। তো হোয়াট ইজ দিস না, যে আমরা ওয়ার্শিপ করি, সকাল সন্ধ্যে মাকে পুজো করি, করতে হবে নিশ্চয়ই, ডেফিনেটলি আপনি পুজো করে কাজ শুরু করুন। কিন্তু বিষয়টা দেখুন, বিষয়টা হচ্ছে
এই ধূপবাতি কত পরিমাণ মানুষের যে জীবন কেড়ে নিচ্ছে আপনি জানেন না। বিদেশে তো হরেক রকম কাজ হচ্ছে। আমি কতগুলো বিখ্যাত জার্নালের রিপোর্ট এখানে দিয়েছি। তারা দেখাচ্ছে যে এই ধূপবাতি থেকে জ্বালার সময় কি পরিমাণ পার্টিকুলেট ম্যাটার বেরোয়, কি পরিমাণ। এবং মনে রাখবেন, যত ধূপ সুগন্ধি হবে পার্টিকুলেট ম্যাটারের পরিমাণ তত বেশি হবে। স্যার বলেন কি, তাহলে কি সুগন্ধি ধূপ নেব না? নেবেন। আপনি দেখবেন এই সমস্ত রিসার্চের ফলই বেরিয়েছে। আজকে মন্দিরে গেলে মন্দিরের ভেতরে আর প্রদীপ জ্বালাতে দেবে না, আর ধূপবাতি জ্বালাতে দেবে না। দেখবেন মন্দিরের বাইরে জায়গা করা আছে, ওই ফাঁকা জায়গাতে আপনাকে ধূপবাতি বা প্রদীপ জ্বালাতে হবে, আপনাকে করে দেবে না। কেন না, প্রচুর প্রিস্ট মানে প্রচুর ব্রাহ্মণ যারা ওই পূজা অর্চনা করছে ওই মন্দিরের ভেতরে, তারা আক্রান্ত হচ্ছে ক্যান্সারে। lots of reports are there. Yeah, so this is really danger. So this year one of my students are doing this work, this particular area, that what sorts of problem. Yes, this is a common problem. যেখানে আমরা গ্রামের দিকে গেলে দেখি যে মায়েরা বাচ্চাকে কোলে করে নিয়ে রান্না করছে। এই WHO প্রচুর রিপোর্ট আছে, এবং সেখানে প্রায় 3 বিলিয়ন চিলড্রেন ডাইজ ডিউ টু দিস, এই এফেক্ট। এবং আমরা কিন্তু খুব বড় বড় চ্যানেলে এই তথ্যগুলোকে হাইলাইট করেছি। সো all these our article where we are addressing that issue, that what sorts of problems are there. Yes, this is a 2025. We are also assessing health risks among the biomass smoke, basically in the rural tribal women, and its effect of blood platelet activities, because we are little bit related to this, blood sugar, and that's why we are doing that works. Okay, lots of this. এই যে ডায়াবেটিসের কারণ হতে পারে বায়ু দূষণ, একটু আগে বলছিলাম। তাহলে আপনি মিষ্টি খান আর না খান, it does not matter. মিষ্টি খান আর না খান, it does not matter. বাতাস যদি এরকম পার্টিকুলেট ম্যাটার থাকে, এখানে আমার এক স্টুডেন্ট এরকম এই ধরনের কাজ করছে। সে মানুষের ঘরে ঢুকে গিয়ে কি রান্না হচ্ছে, আর সেই রান্নার সময় কি ধরনের পলিউট্যান্ট হচ্ছে সে মেজার করছে। হ্যাঁ, করতে হবে এরকম। এই যে প্রচুর কাজ আছে। একটু আগে বলছিলাম যে প্রফেসর গোস্বামী হচ্ছে যে গাড়ি করে এলেন, ওনার গাড়িটা নিশ্চয়ই ডিজেল চালিত গাড়ি, ডিজেল এক্সস্ট ফিউল, আর রিয়েলি ডেঞ্জারাস। পেট্রোল লিটল বিট পেট্রোল, little bit. You see, so lots of reports are there. So what is the damaging? This is myocardial infarction. It goes to the inside of that. No, lots of. I'm not going to part of that. Plastic is already covered. No, this is also responsible for that. Microplastic which is coming from your, tea, whatever you are taking that. Yeah, this is in পেপার কাপে চা খাবেন না, কিন্তু 25,000 মাইক্রোপ্লাস্টিক এক কাপ চা খাওয়া মানে। আর সেই মাইক্রোপ্লাস্টিক দিয়ে সাংঘাতিক ঘটনা ঘটাচ্ছে। তার মধ্যে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে দিই। এদের নিউ বর্ন বেবি, যে বেবি নিউ বর্ন বেবি না, বেবি ইজ ইন মাদার হোম, মায়ের কোলে রয়েছে। মায়ের সে এখনো পৃথিবীতে আসেনি, সুস্মিতা ম্যাম একটু বসুন না, এত কত যে এই পেশেন্সের অভাব। হ্যাঁ, সে এখনো মায়ের পেট থেকে এখনো ভূমিষ্ঠ হয়নি। সে কোথা থেকে খাবার পাচ্ছে না, সে খাবার পাচ্ছে এইখানে প্লাসেন্টা। এই প্লাসেন্টার সঙ্গে কানেক্টেড থাকে কি, এটা কি কর্ড বলে? হ্যাঁ, umbilical cord. That cord is connected to this placenta, এবং all sorts of purification through this. কিন্তু সায়েন্টিস্টরা কি বললো দেখুন, যে এত প্লাস্টিক জল খাচ্ছেন আপনি। ওই যে আমি খাইনি, আমার টেস্টটা পেয়েছে, আমি কিন্তু খাবো, আমি জলটা খাবো, আমি খাবো, কিন্তু আমি স্টিলের বোতলে। দেখুন কি হচ্ছে, দেখুন ফার্স্ট এভিডেন্স অফ মাইক্রোপ্লাস্টিক ইন হিউম্যান প্লাসেন্টা। অর্থাৎ বাচ্চার যে খাবার পাচ্ছে, তার যে ব্লাড পিউরিফিকেশন হচ্ছে, সমস্ত কিছু ওই মায়ের ওই প্লাসেন্টার সঙ্গে কানেক্টেড। সেই প্লাসেন্টাতে প্লাস্টিক পাওয়া গেছে, এবং সেই প্লাস্টিকের সাইজ কেমন সব পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিয়েছে।
এটা বিখ্যাত জার্নালে পাবলিশ এরকম। We are also doing some work on that. Anyway, so okay, দেখুন তাহলে স্যার মাইক্রোপ্লাস্টিক জলে আসছে বাতাসে নেই তো, এই দেখুন কি বলছে in air, so we are breathing in it, আমরা কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক নিচ্ছি। ওই দেখুন লোকে পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিয়েছে যে বাতাসের মধ্যে আছে, a threat to human health। আমি খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছি, ভাস্কর রেগে যাচ্ছে, সো আমার স্পিড বাড়ছে, কেন বৃষ্টির জলে চলে আসছে বলছে মাইক্রোপ্লাস্টিক, বৃষ্টির জলে মাইক্রোপ্লাস্টিক আসছে, কি অবস্থা। হ্যাঁ, এইটাও একটা আপনি কাজ করেছিল নার্সারিকের উপর। হ্যাঁ, সো মেন্টাল হেলথ। সো কি হলো আলোচনা থেকে? সমগ্র আলোচনার নির্যাস হলো, সমগ্র আলোচনার নির্যাস হলো কি, এয়ার পলিউশন ইজ এ মেজর থ্রেট টু হিউম্যান হেলথ। Definitely, both indoor and outdoor pollution can damage our health. So, like this. Okay? এইটা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এই যে গ্রামের হচ্ছে যে চাষবাসের পর কেটে নেওয়া হচ্ছে, এটা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের এমএসসি স্টুডেন্টরা কি করেছিল এটা একটু বলতেই হবে, এটা আমাকে অ্যাকনোলেজ করতে হবে। দেখুন ইতিমধ্যে IARI একটা ক্যাপসুল বার করেছে যার নাম পুসা, PUSA, পুসা। 4টে ট্যাবলেটের দাম 20 টাকা। ওকে, কি করে ওই ট্যাবলেটটা? ওটা মাইক্রোবস ট্যাবলেট হচ্ছে যে জমির যে আগাছা সেগুলোকে কেটে নিয়ে একটা গর্ত করে ওর মধ্যে ফেলে দিয়ে যদি পুসা ট্যাবলেটটাকে ওই যে ক্যাপসুলটাকে যদি খুলে ছড়িয়ে দেওয়া হয় আর একটু জল দিয়ে দেওয়া হয়, 30 দিনের মধ্যে সব বলছে নাকি ফার্টিলাইজারে পরিণত হবে। উই হ্যাভ নো সাচ লেভেল অফ চৈতন্য, আমাদের ওই রকম চৈতন্য নেই IARI সায়েন্টিস্টদের মতো। সেই জন্য আমাদের স্টুডেন্টরা কি করলো দেখুন, আমাদের স্টুডেন্টরা করলো কি যে এই মেটেরিয়াল থেকে থালা বাটি গ্লাস বানালে। সো দে আর অ্যাওয়ার্ডেড, ওয়েস্ট বেঙ্গল সায়েন্সের থেকে তারা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, 2 times they are awarded on that. Anyway, yes, this problem again is coming. Yes, another আমি তো প্রবলেমগুলো বললাম, তাহলে স্যার উপায় কি? সেই উপায়ের রাস্তা আমরা কিন্তু চেষ্টা করছি। সেখানে দেখুন আমরা একটা ছোট্ট ম্যানিপুলেশন করেছিলাম। গ্রামের দিকে দেখবেন 3টে ব্রিক্স, 3টে ইট হলেই তাদের উনান হয়ে যায়, কিন্তু দ্যাট ব্রিক্স আর নট এ ইমপ্রুভ ব্রিক্স, এবং কমপ্লিট বার্নিং হয় না। দ্যাটস দ্য মেজর প্রবলেম। সো হোয়াট উই আর ডুইং, অ্যান্ড ডিউ টু দ্যাট ইনকমপ্লিট বার্নিং উই জাস্ট ম্যানিপুলেট দ্যাট স্টোভ। কি করলাম, স্টোভের ভেতরে একটা টিনের পাতলা পাত দিয়ে দিলাম, সো দ্যাট দি ইন্ডাকশন হিট আর লসটা যাতে কম হয়, এবং অলমোস্ট অল স্মোক শুড বি কাম আউট ইনটু আউটসাইড দ্য হোম। There will be no smoke inside the home. Okay, that we address in a very reputed journal. Okay, so all these works are extending by the different funding agencies to do this work. That's why I have to acknowledge Department of Biotechnology, Department of Science and Technology, Government of West Bengal, Department of Science and Technology, Government of India, Indian Council of Social Science Research, Board of Research in Nuclear Science. All these funding agencies, they are extending their cooperation to provide some fund to do this work. Okay, that's why I like to acknowledge that, and all these research scholars, they are constantly working. আমি তো এখানে ওখানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি, হ্যাঁ, নেতাদের মতো বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি, কিন্তু এই বক্তৃতা দেওয়ার উপাদান তৈরি করছে ওরাই, তাই ওদের অ্যাকনোলেজ করতেই হয়। হ্যাঁ, এখানে দেখুন, এখানে এই যে ছোট ছোট টিক দিয়ে আছে, মানে এরা অনেক আগে আমার থেকে দূরে সরে গেছে, দূরে সরে গেলে কুলম্বস ল অনুযায়ী অ্যাট্রাকশন কমছে, সেই জন্য ছোট ছোট টিক হয়ে গেছে। টিকগুলো ছোট ছোট, এই টিকগুলো বড় মানে এরা এই সবে বেরিয়েছে আর কি, এটাও বেরিয়েছে, এও বেরিয়েছে, আর এই জমা দিয়েছে। So Sudha, thank you very much for giving me this opportunity to share my views regarding this air pollution and mental health. সুতরাং একটু সাবধান থাকতে হবে, প্লিজ ইউজ মাস্ক। কোভিড নেই, দরকার নেই, বাট ইউ হ্যাভ টু ইউজ মাস্ক। So mask is very important, and thank you all. Now, the next speaker for our special lecture session is Professor Bhaskar Goswami, Department of Economics, the University of Burdwan, and this session will be chaired by Professor Navakumar Mondal, Department of Environmental Science, the University of Burdwan. May I have the honor to briefly introduce Dr. Goswami. Dr. Bhaskar Goswami teaches economics at the University of Burdwan, West Bengal. As a student of Department of Economics, Calcutta University, he has obtained his doctorate degree under the guidance of Professor Shobhit Sikdar and Dr. Ranjanendra Narayan Nath. His interest areas
relate to macroeconomics, development economics, and financial economics. His works have been published in Journal of Economic Integration, Global Economic Review, Trade and Development Review, Studies in Agricultural Economics, Journal of Economics and International Finance, Financial Innovation, Foreign Trade Review, Contemporary Economics, Pakistan Development Review, and also in various edited volumes. He was a member of the team that prepared several district human development reports of West Bengal. He has a teaching experience of more than 6 years at undergraduate level and 17 years at the postgraduate level. 7 of his scholars were awarded PhD degree and 4 scholars are currently pursuing their PhD research works under his guidance. He is an advisory member of the Startup and Entrepreneurial Skills of Bengal Chamber of Commerce and Industry. Over to you, sir. I'd like to thank the authorities or the organizers of this college for organizing this seminar. Now, when I was approached to deliver a seminar on this environmental aspect, I initially fumbled because environment was not a cup of tea for me. I work in different area. Anyway, the principal and the anchor man insisted on that I may speak something on environment. So I thought, why not speak something on a very important or upcoming area, the Nach theory. Okay, so I choose that particular point, particular theory, Nach theory. আমি বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে বলার চেষ্টা করছি একটু সবার বোঝার জন্য। Now, এই যে টাইটেলটা দিয়েছি গ্রিন নাচ, গ্রিন কথাটা ভুলে যাও, নাচ কথাটা শুধু ফোকাস করছি। নাচ জিনিসটা কি না, আমাদের কম বেশি ভিড় ট্রেন বাসে ওঠার অভিজ্ঞতা আছে। একটা কোথাও যাব, খুব ভিড় বাস সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু আমাকে বাসে উঠতেই হবে। তো আমরা কি করি, বাসটা উঠি এবং জায়গা পাওয়ার জন্য আমরা হাতের কুড়ুই দিয়ে সামনে যে আছে তাকে ঠেলাঠেলি করে জায়গা করার চেষ্টা করি। নাচ হচ্ছে ওই হালকা হাতের কুড়ুই দিয়ে ঠেলা, সেটাই হচ্ছে নাচ। কেন করছি না, এই কুড়ুই দিয়ে ঠেলে সামনে যে ব্যক্তিটা দাঁড়িয়ে আছে তার ইমিডিয়েট অ্যাটেনশনটা আমি ড্র করছি, তার সে সঙ্গে সঙ্গে রিয়্যাক্ট করছে এবং রিয়্যাক্ট করার সাথে সাথে যে স্পেসটা সে ছেড়ে দিচ্ছে সেই স্পেসটার মধ্যে ওই টাইমের মধ্যে আমি ভেতরে ঢুকে যাচ্ছি। এটাই হচ্ছে নাচ, একদম বাংলা ভাষায় এটাকেই আমরা নাচ করে থাকি। আর এখানটা মনে রাখতে হবে, নাচটা এই কনুইয়ের ঠেলাটা খুব জোরে হয়ে গেলে কিন্তু আবার বিপদ আছে। বিপদটা কি, মারপিট লেগে যাবে, বাসটা ওখানটাই দাঁড়িয়ে থাকবে। সুতরাং নাচটা মানে ওই কনুইয়ের ঠেলাটা খুব আলতো হবে, কিন্তু এফেক্টিভ হতে হবে, যাতে সামনে যে ব্যক্তিটা দাঁড়িয়ে আছে সেই গোটাটা খেয়ে একটু নড়েচড়ে বসে এবং নড়েচড়ে বসার সাথে সাথে আমি এই জায়গাটার মধ্যে ঢুকে যেতে চাই, ঢুকে যেতে পারি। এটাকেই আমরা বলি নাচ, ঠিক আছে? ইকোনমিক্সে আমরা এটাকে নাচ বলি এবং ইকোনমিক্স আর একটা ফিল্ড এখন আসছে বিহেভিয়ারাল ইকোনমিক্স, এখানটা নাচ থিওরি নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে। আমি বেশি ইকোনমিক্সে যাব না, কোথায় কোথায় এই নাচটা অ্যাপ্লাইড হচ্ছে সেই জায়গাগুলো একটু দেখানোর চেষ্টা করব। তারপর ওই সামনে গ্রিন নাচটা জোড়ার চেষ্টা করব, মানে নাচের আগে গ্রিন শব্দটা জোড়ার চেষ্টা করব। কেন জোর করে জোড়ার চেষ্টা করছি, কারণ আমাদের থিমটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট, গ্রিনটা আমাকে আনতেই হবে। তাই জন্য তা প্রথমে দেখা যাক নাচটা কি। সো যেটা বললাম, নাচটা হচ্ছে ভেরি সাটল পুশ, মানে খুব জোর না, আবার খুব একদম হালকাও না, হালকা enough so as to attract the attention of someone whom I intend to have the attention. যার অ্যাটেনশনটা আমার দরকার
তার অ্যাটেনশনটা পাওয়ার জন্য যেই পরিমাণ, যে অল্প পরিমাণ পুশ আমার দরকার, কোনো দুটোটা দরকার, সেটা হচ্ছে নাচ। কেন নাচ? না ওই যে ভিড় বাসে আমাকে উঠতেই হবে, আমার কোনো উপায় নেই, ওই বাসটা ছেড়ে দিলেও আমার হবে না, আমাকে টাইমলি যেতে হবে, তাই জন্য আমাকে এটা করতে হবে এবং করতে হবে। আমি যদি এই কোনো দুটো না দিয়ে সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে যদি বলি, মুখেও যদি বলি, দাদা একটু উঠুন, একটু জায়গা দিন, একটু জায়গা ছাড়ুন, আমি তো বাসে ঝুলছি, পড়ে যাবো, ওটা খুব একটা এফেক্টিভ হতে হয় না। এই এফেক্টিভনেসটা হওয়ার জন্য হালকা করে কোনো দুটোটাও প্রয়োজন হয়। সো ইটস অ্যাপেলিং, ঠিক আছে। আর একটা কি, ইট মেক্স মেকিং বেটার চয়েসেস ইজিয়ার। আপনার চয়েসটা অনেকটা ইজিয়ার হয়ে গেল। কত আর চিৎকার করবেন, তার থেকে মানে অনেকে একটা মানে লুজ স্টক যদি বলে থাকি, মানে মুখ হাত থাকতে মুখ কেন, ঠিক আছে, তো এরকম একটা কথা কিছু আমরা বলে থাকি। তো আক্ষরিক অর্থে অনেকটা এরকমই আর কি, যে হালকা মানে হাতটা চড়ে চালিয়ে দিলে বা ঝগড়াঝাটি লেগে যাবে, সেটা আমরা চাইছি না, সেটা আমি প্রপোগেটও করতে পারি না, নাচ থিওরি সেটা করে না। নাচ যেটা বলে সেটা হচ্ছে সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে তার অ্যাটেনশনটা ড্র করার জন্য যেটুকুনি মিনিমাম মোস্ট একটা এক্সটার্নাল ফোর্স দরকার, সেটা হচ্ছে নাচ। আচ্ছা, এই নাচ থিওরিটা আমাদের ই কমার্স মানে হচ্ছে ইলেকট্রনিক কমার্স, ওকে, অ্যান্ড কিউ কমার্স। এখন ই কমার্সের আরেকটা স্টেজ এসছে কিউ কমার্স, কুইক কমার্স, 10 মিনিটের ডেলিভারি, 15 মিনিটের ডেলিভারি, হাফ অ্যান আওয়ারের ডেলিভারি, সেটাকে আমরা কিউ কমার্স বলি। আর ই কমার্স মানে ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্মে যেসব ডেলিভারিগুলো আমরা নিই, সেটা ই কমার্স বলি। তো নাচ থিওরি এই কমার্স মানে ই কমার্স প্ল্যাটফর্মে, অনেকগুলো কমার্স প্ল্যাটফর্ম আছে, ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম আছে, সুইগি, জোম্যাটো, ব্লিঙ্কিট হচ্ছে কিউ কমার্স, হাফ অ্যান আওয়ার ডেলিভারি, অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, এগুলো হচ্ছে ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম। তো এরা বিভিন্ন রকমভাবে এই নাচ থিওরিটা অ্যাপ্লাই করে। কিভাবে অ্যাপ্লাই করে, একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। দেখবেন অ্যামাজন প্ল্যাটফর্মে কোনো কিছু কিনতে যান, লেখা আছে এমআরপি 2999 টাকা, কিন্তু প্রোডাক্টটা পাওয়া যাচ্ছে 1099 টাকা। জাস্ট এই একটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে। এই ইনফরমেশনটা আমাদের যারা কাস্টমার, যারা সবসময় স্ক্রল করছি, ওই সাইটগুলোতে যাচ্ছি, আমাদের ব্রেনে একটা সিগন্যাল দেয়। কি সিগন্যাল দেয়? যে জিনিসটার দাম 3000, আমি 1000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছি, এত সস্তা, এই সুযোগটা আমি ছেড়ে দেবো, ছেড়ে দিলে কি আমি লাভবান হবো? এইসব নানা চিন্তা আমাদের মাথার মধ্যে খেলতে শুরু করে যখন এই ইনফরমেশনটা আমরা স্ক্রল করতে করতে পাই। যার ফলে কি হয়, আমরা কেউ হাঁটতে চাই না, আমরা কেউ সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাই না। আমরা কি করি, আমাদের প্রয়োজন হোক কি না হোক, ওই জিনিসটা আমরা সবসময় কিনে নেওয়ার চেষ্টা করি। কেন? বিকজ আমরা ভাবি যে এই সুযোগ হয়তো আর আসবে না, আমি কেন ঠকে যাব? Why don't we make the best utilization of this offer? সুতরাং আমাদের প্রয়োজন হোক কি না হোক, এই ইনফরমেশন, এই সিগন্যালটা যে মুহূর্তে আমরা দেখি, আমরা সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটা কিনতে শুরু করি। এটাকে আমরা বলছি অ্যাঙ্কারিং বায়াস। যে জিনিসটা সামনে দিচ্ছে সে এমনভাবে জিনিসটা পোর্ট্রেট করছে আমাদের সামনে, যে আমরা বাধ্য হয়ে জিনিসটা ভাবি যে এত লোভনীয় অফার আমরা তো আর পাবো না, আমরা কিনে নিই। কিন্তু আমরা যখন এটাকে ক্লিক করে কার্টে অ্যাড করি, আমরা কখনো কাউন্টার চেক করি না যে প্রোডাক্টটার অ্যাকচুয়ালি দাম 299 টাকা কি না। করি কি? আমরা কেউ করি না। আমরা শুধু ওই ইনফরমেশনটা দেখি যে 3000 টাকার জিনিসটা এখন 1000 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। আমরা কখনো নিজেদের প্রশ্ন করি না অ্যাকচুয়ালি জিনিসটার দাম 3000 কিনা। আমরা শুধু ইনফরমেশনটা যে দেখি 3000 টাকার জিনিস 1000 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে, দারুণ অফার, চলো কিনে নাও। প্রয়োজন হোক কি না হোক, আমরা ওই বাই দিস প্রোডাক্ট। তো এটাকে আমরা বলছি অ্যাঙ্কারিং বায়াস। আরো অনেক বায়াস আছে, আরো অনেক টাইপ অফ নাচ আছে। অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্ট সাইটে কোন একটা প্রোডাক্ট খুঁজতে গিয়ে দেখলেন লেখা আছে only 2 products left, but right now there are 5
100 or 5,000 or 1,000 people viewing this product right now. আপনার মতো আরো 1000 জন লোক কাস্টমার এই প্রোডাক্টটা দেখছে, অথবা ওখানটা ট্যাগলাইন সবসময় যাচ্ছে যে আর দুটো স্টকে পড়ে আছে। এগুলো কি? এগুলো আমার আপনার যে মুহূর্তে আমরা দেখছি আমাদের মাথায় সিগন্যাল যাচ্ছে আর দুটো পড়ে আছে, 1000 জন দেখছে, তাহলে আমি আর পাবো না। আমি যদি এক্ষুনি না কিনি আমি তো আর পাবো না। So that creates a sense of fear of losing out, যে আমি fear of missing out, FOMO। আমি এই দুটো পড়ে আছে, এখনই যদি না কিনি তাহলে আমি আর তার প্রোডাক্টটা পাবো না। এটাও একটা নাচ। এইভাবেও ব্যবসাদাররা ব্যবসা করছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দুটো পড়ে আছে না আমার সাথে আরো 1000 জন ওই প্রোডাক্টটা দেখছে, সেটা জাজ করার মতো জায়গায় আমরা কিন্তু বসে নেই। আমরা শুধু ইনফরমেশনের উপর রিলাই করছি। এটা হচ্ছে আরেকটা টাইপ অফ নাচ। সিমিলার ওই কোন জোম্যাটো বা সুইগি সাইটে কিছু কিনতে যান, বেস্ট সেলার ডিশ, আপনার ইচ্ছা হচ্ছে আপনি মোমো খাবেন, কিন্তু সবসময় স্ক্রল করে আছে বেস্ট সেলার বিরিয়ানি। কি মুশকিল! তাহলে ইনফরমেশনটা কি যাবে, সিগন্যালটা কি যাবে? যে আপনার ইচ্ছা করছে মোমো খেতে, কিন্তু যেই জিনিসটা দেখছেন বিরিয়ানি, সেটা বেস্ট সেলার। আজকের জন্য মোমোটা স্টপ করে বিরিয়ানিটা দিন। কারণ বেস্ট সেলার বলতে কি সবাই এটা কিনছে ওই পার্টিকুলার রেস্টুরেন্ট থেকে। Similarly, most viewed item today, 10,000 units sold. এটা মানে হচ্ছে hoarding behavior, ভেড়ার পাল। একটা ভেড়ার পাল কখনো একটা রাস্তা দিয়ে দেখবেন না, একজন যাচ্ছে পেছন সবাই যাচ্ছে। এই hoarding behaviorটা is another type of নাচ। ওই যে subtle push, external push to influence the behavior of customers. These are different types of nudges. Again, time limited offers, countdown timers, you must lose the deal. These nudges are nothing but loss aversion bias. ঠিক আছে তো? আমরা কাস্টমার হিসেবে সবসময় we fear of losing out, আমাদের সবসময় এই ভয়টা থাকে। স্টক মার্কেটে যখন কেউ ইনভেস্ট করে তখন সবসময় একটা ভয় থাকে। ভয়টা কি? ভয়টা হচ্ছে যদি আমার লোকসান হয়, লস গেইন। আচ্ছা, লস আর গেইন হওয়ার ইকুয়াল চান্স থাকে, 50-50 চান্স। 50% গেইন হওয়ার যে চান্স, সেটা নিয়ে আমাদের কিন্তু ভয় থাকে না। এটা কি আমরা বলি লস অ্যাভার্শন ক্রাইটেরিয়ান। ইকোনমিক্সের আরো তথ্য, সেটা আমি ভেতরে যাচ্ছি না। আচ্ছা, এখানে আরেকটা টাইপ বলছি। ধরুন আপনি ওই ই-কমার্স কোনো সাইটে, অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্টে একটা প্রোডাক্ট কিনেছেন, সেটা হচ্ছে 400 টাকা দাম। এবার যে মুহূর্তে চেক আউট করতে যাবেন, ওখানটা দেখা গেছে লেখা চলে আসছে যে 80 টাকা হচ্ছে আপনার ডেলিভারি চার্জ। 400 টাকা জিনিসটা কিনবেন, 80 টাকা ডেলিভারি চার্জ। আর সঙ্গে ওই ওখানটা আরেকটা লিখে দিচ্ছে যে আপনার যদি কেনাকাটা 499 টাকার বেশি হয় তাহলে ডেলিভারি চার্জ লাগবে না, ফ্রি ডেলিভারি। কি সিগন্যাল দিল আপনাকে? আপনি আবার ঢুকলেন সাইটে, 400 টাকা জিনিস কিনেছেন, আরো 99 টাকা জিনিস খোঁজার জন্য হাতড়ানোর জন্য আরো টাইম গেল, এবং 99 টাকা কিছু হয়তো পেলেন না। যে জিনিসটা পছন্দ হলো ধরা যাক 120 টাকার, তাহলে 400 টাকার জিনিসটা কিনেছেন, ধরো আরো ফ্রি ডেলিভারি পাওয়ার জন্য আরো 120 টাকার জিনিসটা কিনলেন। আলটিমেটলি যখন জিনিসটা কিনে নিয়ে বেরোলেন, তখন আপনি দিলেন 520 টাকা। কিন্তু 400 টাকা যেটা প্রয়োজন জিনিসটা, সেটা কিনে 80 টাকা ডেলিভারি দিতে আপনার কত লাগলো? 480 টাকা। আপনি গেইন করলেন না, আপনি লুজ করলেন। জেনে বুঝে আমরা এই লুজটা করে থাকি, কারণ ওই ফ্রি কথাটার মধ্যে মারাত্মক একটা অ্যাট্রাকশন আছে।
ডেলিভারি মুকুব হয়ে যাবে, 80 টাকা ডেলিভারি মুকুব হয়ে যাবে, আমার প্রয়োজন নেই আবার ওই জায়গাটা গিয়ে আমরা 80 টাকার জিনিস খোঁজার চেষ্টা করছি। তো এইটা হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফ্রেমিং এফেক্ট বায়াস, এবং এইভাবে নাচ থিওরিগুলো ই-কমার্স বা কিউ-কমার্স প্ল্যাটফর্মে অ্যাপ্লাই হয়। নাচ থিওরির প্রথম যেটা শুরু হয়, ফার্স্ট নাচ থিওরি, সেটা ডেটস ব্যাক টু 1980s। আমেরিকার মিচিগান শহরে, গল্পটা একটু বলি, মিচিগান শহরে যে প্রাইভেট পাবলিক ইউরিনাল প্লেসগুলো আছে, সেটা একজন এক্স মিলিটারি ম্যান তার দেখাশোনার দায়িত্বে ছিল আন্ডার পিপিপি মোড, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ মোড। এবং ওনার ওই পাবলিক টয়লেটটা সবসময় ক্লিন রাখার জন্য রানিং কস্টটা খুব বেড়ে যাচ্ছিল, বিশেষ করে ছেলেদের যে ইউরিনাল প্লেসটা খুব বেড়ে যাচ্ছিল। কেন বেড়ে যাচ্ছিল? যে ওখানকার যারা ইউজ করে ছেলেরা পাবলিক টয়লেটটা খুব মেসি অবস্থা করে রাখে আর কি। মানে যে ইউরিনাল পটগুলো আছে সেখানটা ইউরিনেট না করে আশেপাশে বাড়ি ইউরিনেট করে, এবং তার জন্য খুব রেকারিং কস্ট বা রানিং কস্ট এক্সপেন্ডিচার খুব বেড়ে যায়। তো ভদ্রলোক খুব চিন্তায় পড়ে যায় যে কিভাবে এটাকে ট্যাকেল করা যায়, এই প্রবলেমটাকে কিভাবে সলভ করা যায়। হঠাৎ করে ওর মাথায় একটা বুদ্ধি এলো যে 3টে ইউরিনাল পট, যে ইউরিনাল পটে ছেলেরা ইউরিনেট করে থাকে, 3টে ইউরিনাল পট ও চুজ করলো। একটাতে যা ছিল মানে অ্যাজ ইট ইজ রেখে দিল, ওখানটা কোনো কিছু করলো না। আরেকটা ইউরিনাল পটে একটা সুন্দর বাটারফ্লাই ইমপ্ল্যান্ট করে রেখে দিল ইউরিনাল পটের মাঝখানে। আরেকটা ইউরিনাল পটে ও একটা ডার্টি ইনসেক্ট রেখে দিল, এবং কদিন পর দেখলো যে ইউরিনাল পটে কিছু নেই, সেটা অ্যাজ ইট ইজ আগের মতো মেসি হচ্ছে। যে ইউরিনাল পটটা একটা বিউটিফুল বাটারফ্লাই ইমপ্লান্টেড ছিল, স্বাভাবিকভাবে সবাই ওই ইউরিনাল পটটা অ্যাভয়েড করা শুরু করলো, কেউ ইউরিনেট করছিল। আর যে ইউরিনাল পটে ওই ডার্টি কালারের ইনসেক্টটা ইমপ্লান্ট করা ছিল, ম্যাক্সিমাম লোকজন ওই ইউরিনাল পটটা ইউজ করছিল এবং was trying to hit that particular dirty insect through his urine. প্রথমটা যেটা আমি বললাম কন্ট্রোল সেট, আর বাকি দুটোটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল সেট। First ever application of nudge theory in the history of economics. It dates back to 1980s. Okay, now এতক্ষণ যে নাচ থিওরিগুলো আমি বলছিলাম সেটা from the perspective of customer, ক্রেতার কনটেক্সটে বলছিলাম। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি গ্রিন কথাটা অ্যাড করতে চাইবো নাচের আগে, তার মানে গ্রিন মানে হ্যাজ টু বি রিলেটেড টু এগ্রিকালচার। তাহলে এগ্রিকালচারের সাথে রিলেট করতে গেলে আমার প্রাইমারিলি একটা ডিফারেন্স আসবে। Farmers are not customers in that sense. Farmers are producers. তারা উৎপাদন করছে জিনিসটা। তাহলে যে নাচগুলো ক্রেতাদের জন্য প্রযোজ্য, সেই একই নাচ ফার্মার্স যারা উৎপাদন করছে তাদের জন্য প্রযোজ্য কিনা, সেটা হচ্ছে আমার মূল আলোচ্য বিষয়। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখব যে নাচগুলো কাস্টমার বা ক্রেতা মানে আমাদের জন্য যেগুলো প্রযোজ্য, ফার্মার্সের জন্য ওই একই নাচ প্রযোজ্য নয়, কারণ দে আর দ্য প্রডিউসার্স অফ ফুড গ্রেনস। এর সাথে আরেকটা ক্যাভিয়েট যেটা আমাদের বলা দরকার, সেটা হচ্ছে প্যারাডক্স অফ চয়েস। সেটা হচ্ছে অ্যাট টাইমস মোর ইজ ভেরি লেস। এই কথাটা আমরা বলে থাকি। কেন বলে থাকি? একটা উদাহরণ ধরা যাক, আপনাদের কাউ একটা জিন্সের প্যান্টের প্রয়োজন হচ্ছে। ধরা যাক একটা ডেনিম কালারের জিন্সের প্যান্টের প্রয়োজন হচ্ছে। এখনকার দিনে কি হবে? আপনাকে ওই শপিং মলে যেতে হবে। শপিং
শপিং মলে ঘুরে ঘুরে জিন্সের কাউন্টারে গেলেন। আচ্ছা, শপিং মল আসার আগে যদি জিন্সের প্যান্ট প্রয়োজন থাকতো তাহলে কি করতো? একটা দোকানে যেতাম, পাড়ার দোকানে যেতাম, যেখানটা ক্লথ গার্মেন্ট বিক্রি হয়, সেখান থেকে নিজের পছন্দ মতো একটা জিন্সের প্যান্ট কিনে পেমেন্ট করে, ক্যাশ পেমেন্ট করে চলে আসতাম। এখন তো হাল ফ্যাশনের জিনিস আমাদের শপিং মলে যেতে হবে। পাড়ার দোকান থাকলেও আমরা শপিং মলে যাই, বিকজ দ্যাটস অ্যান সাইন অফ স্ট্যাটাস অলসো। শপিং মলে ঢুকলাম, ঢুকে জিন্সের কাউন্টারে গেলাম, ওখানটা গিয়ে এবার তো আপনার চুজ করতে হবে ডিফারেন্ট ডেনিমের কালার, ডিফারেন্ট তার ফ্যাশন সাইজ, স্লিম ফিট, কমফোর্ট ফিট, ওয়াশ, অ্যাসিড ওয়াশ, নন অ্যাসিড ওয়াশ, টোন, হেন তেন অনেক কিছু দেখলেন। দেখে টেকে মানে যেই প্রক্রিয়াটা, জিন্স কেনার প্রক্রিয়াটা হাফ অ্যান আওয়ার লাগার কথা, একটা শপিং মলে ঢুকলে আপনার 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা লেগে যাবে। এটাকেই আমরা বলি অ্যাট টাইমস মোর ইজ লেস। 2 ঘন্টা যে এক্সট্রা দিলেন একটা শপিং মলে একটা জিন্স খুঁজতে গিয়ে, 2 ঘন্টার মধ্যে আপনি অন্য কোনো প্রোডাক্টিভ কাজ করতে পারতেন, সেটা পারলেন না। 1 নম্বর। 2 নম্বর, যে জিন্স প্যান্টটা কিনলেন আবার সেই পুরোর কল যে এই জিন্সের প্যান্টটা 2099 টাকা দাম, আরো 10 টাকা নিলে আপনি আর একটা কিছু ফ্রি পাবেন। আবার ঢুকুন শপিং মলের ভেতরে, আবার একটা কিছু কিনুন, আরো হাফ অ্যান আওয়ার। আমি কি বলতে পারছি? সো দিজ আর অল নাচেস, ঠিক আছে? তো at times আমরা অনেক সময় বলে থাকি প্যারাডক্স অফ চয়েস। প্লেনটি অনেক কিছু থাকে, মোর ইজ অফেন লেস, মানে লেস ইন দ্য সেন্স যে মুহূর্তে আপনার কাছে অপশন খুলে দেওয়া হবে, এই অপশনের মধ্যে চুজ করতে করতে আপনার যতটা সময় চলে যাবে, আলটিমেটলি আপনি দেখবেন ইউ আর আ লুজার। এখনকার দিনে আমি মানে কন্ট্রোভার্সিয়াল একটা স্টেটমেন্ট করতে চাই, এনএপি যে সিলেবাস এত অপশন খুলে দিয়েছে যে স্টুডেন্টরা জানেই না কোনটা চুজ করবে। অপশন চুজ করতে করতে ফার্স্ট সেমিস্টার ওভার হয়ে যাচ্ছে। সো অলওয়েজ মানে প্লেন্টি অফ অপশন ইজ নট এ গুড আইডিয়া এনিওয়ে। তো গ্রিন নাজেস যেটা আমি বলবো, গ্রিন নাজেস সেটা এগ্রিকালচার সেক্টরে নাচ যদি আনতে হয় তাহলে আমাদের ট্রিনিটি, 3টে জিনিস মাথায় রাখতে হবে। একটা হচ্ছে দ্য কোয়ান্টিটি অফ ফুড গ্রেন প্রোডাকশন, দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ফুড গ্রেন প্রোডাকশন, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি দ্য ইকোলজি অফ দ্য কাল্টিভেবল ল্যান্ড অর দ্য এডিবল। কেন এটা বলছি? এটাই হচ্ছে আগামী দিনের এগ্রিকালচারাল সেক্টরের নাচের গুরুত্ব, এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে থাকে। এই ট্রিনিটিটা কেন বলছি? প্রথমে কোয়ান্টিটিটা কেন বলছি? দেখো, পপুলেশন প্রেশার যেইভাবে বাড়ছে, ফুড গ্রেন ইজ অ্যান এসেনশিয়াল প্রোডাকশন, সবার প্রয়োজন। এবং এই যে এভার ইনক্রিজিং পপুলেশন, এদের দিকে যে agricultural production, food grain production has to increase in the coming years. বাড়াতেই হবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। 1 নম্বর। 2 নম্বর, আমরা এখন কোয়ালিটি কনসিয়াস মারাত্মক হয়ে গেছি। কিরকম কোয়ালিটি কনসিয়াস? আমরা এখন সমস্ত অর্গানিক প্রোডাক্টের দিকে ঝুঁকছি, তাই তো? যদিও তার দাম বেশি হয়, তাও আমরা চেষ্টা করি যেসব প্রোডাক্ট গুলো খাবো সেখানে যেন কেমিক্যালস, ফার্টিলাইজার্স, ইনসেক্টিসাইডস, পেস্টিসাইডস কম করে ইউজ হয়। আমরা এখন ব্রাউন সুগার খাই, ব্রাউন রাইস খাই, হেলথ কনসিয়াস হয়ে গেছি। তার মানে আগামী দিনে এই হেলথ কনসিয়াসের যে ড্রাইভটা, নোশনটা, সেটাও বাড়বে। যত দিন যাবে তত লোকজন এমনি অর্ডিনারি রাইস থেকে ব্রাউন রাইসের দিকে ছুটবে। তার মানে ফার্মার্সদেরও সেটা মাথায় রাখতে হবে। তার মানে ফার্মার্সদের 2টো জিনিস মাথায় রাখতে হচ্ছে সাইমেন্টেনিয়াসলি। একটা কি? কোয়ান্টিটি অফ ফুড গ্রেনস,
আগামী প্রজন্মকে ফিট করার জন্য যে ফুড গ্রেনসের কোয়ান্টিটি দরকার সেটা মাথায় রাখতে হচ্ছে। আবার মাথায় রাখতে হচ্ছে এমনি স্বর্ণ 36-এর চালের বাজার আর কয়েকদিন পর আর থাকবে না, হয় আর কয়েকদিন পর যেটা থাকবে হচ্ছে ব্রাউন রাইস, তার মার্কেট মারাত্মক হতে যাচ্ছে। তার মানে কোয়ালিটিটাও আমাকে শিফট করতে হচ্ছে, ফার্মারদের সেটাও ভাবতে হচ্ছে। এবং এই দুটো যখন ভাবছে, ফার্মার্স তো একটা ফিক্সড ল্যান্ডে চাষ করতে হচ্ছে, তার যে ল্যান্ডটা আছে, যে এডিবল ল্যান্ড, সেখানটাই চাষ করতে হবে। তার মানে তার কাছে তিনটে কনস্ট্রেন্ট আগামী দিনে আসছে: প্রোডাকশন বাড়াও, কোয়ালিটি অর্গানিকের দিকে যাও, আর কাল্টিভেবল ল্যান্ডস, এডিবল ল্যান্ডসটা, ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সটাকে মেনটেন করতে হবে। এটার জন্য আমাদের গ্রিন নাজেস দরকার। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য, আমাদের এভার গ্রোয়িং পপুলেশনের জন্য এই গ্রিন নাজেস, ফার্মার্সদের কিভাবে এই জায়গাটা মোটিভেট করতে হবে সেইভাবে আমাদের ভাবনা চিন্তা করতে হবে। আমি মনে হচ্ছে অনেকটা টাইম নিয়েছি, আমি জাস্ট একটা কেস স্টাডি দিয়ে আমি শেষ করতে চাই কিভাবে গ্রিন নাজটা অ্যাপ্লিকেবল হয়েছে। খুব অদ্ভুত শোনালেও এই কেস স্টাডিটা হচ্ছে আফ্রিকার একটা দেশটার নাম ইথিওপিয়া। ইথিওপিয়াতে একটা এক্সপেরিমেন্ট হয়। কি সেই এক্সপেরিমেন্ট? না, ওখানটা একটা ফার্মার্স কমিউনিটিতে একটা এনজিও গিয়ে বলে যে যেই প্রোডাক্টটা প্রডিউস করছেন সেটা এতদিন করে আসছেন, সেখানটা প্রচুর পরিমাণে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ইউজ হচ্ছে, পেস্টিসাইডস ইউজ হচ্ছে, ইনসেক্টিসাইডস ইউজ হচ্ছে, সেটা থেকে সরে আসতে হবে এবং সরে এসে অর্গানিক ফার্টিলাইজার ইউজ করতে হবে। ওই কমিউনিটিতে যখন গিয়ে এটা এনজিওটা অ্যাপিল করে বা জানায় যে আপনাদের এটা সরে আসতে হবে, ইনিশিয়ালি কেউ রাজি হয়নি। কেন হয়নি? খুব স্বাভাবিকভাবে এই যে ফার্মার্স কমিউনিটি যারা আছে তারা কিন্তু খুব একটু স্টাবার্ন হয়, কোনো রেজিম চেঞ্জের চট করে মেনে নিতে চায় না। কেন মেনে নিতে চায় না? কারণ এই প্রোডাকশনটা আনসার্টেনিটির একটা ব্যাপার চলে আসে, অনিশ্চিতের একটা ব্যাপার চলে আসে। তো এই এনজিওটা অনেকভাবে চেষ্টা করে তাদের বিভিন্ন টাইপ অফ নাচ অ্যাপ্লাই করে তাদের এই জায়গাটা নিয়ে আসার। কেউ রাজি হয় না। প্রথমে ইনসেন্টিভ দেয়, ঠিক আছে যাই প্রোডাকশন হবে অর্গানিক ফার্মিং এর দৌলতে সমস্ত জিনিস আমরা কিনে নেব এট দ্য মার্কেট প্রাইস, তাতেও অনেকে রাজি হয়। তখন প্রায় এক্সপেরিমেন্টটা ভেঙে যাচ্ছে, তখন ওই এনজিওর মধ্যে একজন বলল, ঠিক আছে সমস্ত কমিউনিটি ফার্মার্সদের একসাথে এক্সপেরিমেন্টের আওতায় নিয়ে আসলে হবে না, একজন দুইজনকে টার্গেট করবে ফার্মার্স গ্রুপের মধ্যে। একজন ফার্মার্সকে তুলে নিয়ে এসে বলল, আপনি অর্গানিক ফার্মিংটা করুন, তার জন্য আপনাকে একটা ইনসেন্টিভ দেওয়া হবে। ও বললো কি ইনসেন্টিভ? তখন দেখেছিল, ওরা সার্ভে করে দেখেছিল ওই কমিউনিটিতে কোনো ওয়েইং মেশিন নেই, যে জিনিসপত্র প্রোডাকশন হয় ওজন করার কোনো মেশিন নেই ওই পার্টিকুলার কমিউনিটিতে। তখনই ফার্মারকে টোপ দেওয়া হয় ওই এনজিও সংস্থা থেকে যে আপনাকে একটা ওয়েইং মেশিন দেওয়া হবে, এই মহল্লাতে আপনার কমিউনিটিতে কোনো ওয়েইং মেশিন নেই, আপনার খুব সুবিধা হবে, জিনিসপত্র প্রডিউস করবেন, ওয়েইং করবেন, মার্কেটে বিক্রি করবেন। তো উনি রাজি হইলেন। রাজি হয়ে ইনোভেটিভ থেকে অর্গানিক ফার্মিং এর তৈরি করে এবং জিনিসপত্র ওয়েট করা শুরু করে। যে মুহূর্তে এই নিউজটা অন্য ফার্মার্সদের কাছে গেল, যেহেতু ওই কমিউনিটিতে আর কোনো ওয়েইং মেশিন নেই, সবাই এসে ওই এক্স ফার্মার যার কাছে ওয়েইং মেশিনটা পেয়েছে এনজিওর কাছ থেকে, সবাই এসে এবার তার কাছে ওজন করা শুরু করল। এবং ওজন করা শুরু করতে করতে সে এবার ওই ওজন করার জন্য একটা কিছু চার্জ নেওয়া শুরু করল। ডাবল প্রফিট, প্রোডাকশন করছে, তারটা বিক্রি করছে, আবার ওর কমিউনিটিতে যারা লোকজন ওজন করতে আসছে ওর কাছে ও একটা মিনিমাম প্রাইস নেওয়া শুরু করলো। একটা অল্টারনেটিভ লাইভলিহুড তার কাছে খুলে গেল এবং এই অল্টারনেটিভ লাইভলিহুড দিয়ে যে ইনকামটা সে করলো
সেটা is more than compensating the loss in income due to organic farm. এবং এক্সপেরিমেন্টটা এত সাকসেসফুল হলো, ইথিওপিয়ার অন্যান্য দেশে অন্যান্য এনজিওরা এটা মিমিক্রি বা রেপ্লিট করা শুরু করলো। সো দিস ইজ হোয়াট উই মিন বাই গ্রিন নাজেস ইন এগ্রিকালচারাল সেক্টর। তো আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন করতে হবে ফর দ্য ফার্মার্স। ফার্স্ট এভার এক্সপেরিমেন্ট কখনোই এটা হতে পারে না যে সাকসেসফুল হবে, না, ফেল করতে পারে। ফেল করলে তার স্কেল আপ করতে হবে, স্কেল ডাউন করতে হবে, বিভিন্ন পারমিউটেশন কম্বিনেশন করতে হবে, টার্গেট গ্রুপকে ফিক্স করতে হবে, তারপর ওই টার্গেট গ্রুপকে রেপ্লিকেশন সিমুলেশনের মাধ্যমে আরো গ্রুপকে নিয়ে আসতে হবে এগ্রিকালচার ফিল্ডে। তারপর সেখান থেকে যে রেজাল্টটা আসবে সেই রেজাল্টটা দিয়ে আমরা একটা পলিসি ইন্টারভেনশন বা একটা অবজারভেশন আমরা করতে পারি। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ গ্রিন নাজেস। আরেকটা জিনিস আমি না বলে পাচ্ছি না, জাস্ট এটা রেখে দিচ্ছি। এখনকার দিনের যে ফার্মার্স, এই ফার্মার্সের নোমেনক্লেচারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে, খুব র্যাডিক্যাল চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবং ইউরোপিয়ান কমিশন, ঠিক আছে, তো এত টাইপ অফ ফার্মার্স আমরা পাই, ঠিক আছে। মানে এখন যেটা বলছে ইউরোপিয়ান বা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজে, আপনার যদি ছাদ থাকে সেখানটা যদি ফুলের চাষ করেন এবং চাষটা যদি এতটা স্কেলে হয় যে স্কেল দিয়ে আপনি ফুলের চাষের যে উদ্বৃত্ত যে সাপ্লাস সেটা ফ্ল্যাটের অন্য লোককেও দিতে পারেন, হয় টাকার বিনিময়ে বা টাকা ছাড়া, তারাও কিন্তু ফার্মার্স। দে আর অলসো ফার্মার্স। সুতরাং ফার্মার্স বলতে আমরা আমাদের যে ধারণা ছিল ক্ষুদ্র চাষি, মাঝারি চাষি, বৃহৎ ফার্মার্স, এই কনসেপ্টটা কিন্তু আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে গেছে। ফার্মার্সদের এখন not according to the size of the cultivable lands, small farmers, marginal farmers, large farmers, এইটা কিন্তু এখন ওই জায়গাটা আর সীমাবদ্ধ নেই। অনেক টাইপ অফ নোমেনক্লেচার চলে এসছে ফার্মার্সদের মধ্যে, যেটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজে অলরেডি কাজ শুরু হয়ে গেছে। সুতরাং ফার্মার্স বলতে সবসময় মনে করার কোনো ধারণা নেই যে মাঠে ঘাটে যে চাষ করছে সেই ফার্মার্স, না। আপনার নিজের বাড়ির পাশে যে ছোট্ট একটা জমি আছে সেখানটা যদি আপনি সবজি চাষ করেন, ইউ আর অলসো এ টাইপ অফ ফার্মার্স। এবং আপনি এতটাই, ধরা যাক একটা কথা বলি, আপনি কুমড়ো চাষ করছেন, কুমড়ো গাছ হয়েছে, আপনি কয়টা কুমড়ো খেতে পারবেন একবারে? একটা কুমড়ো। বাকি কুমড়ো কি করি আমরা? আশেপাশে বাড়িগুলোকে বিলি করি তো, হ্যাঁ কি না? এবং বিলি করার জায়গায় আমি যদি ওখানটা দাম দিয়ে কিনি, সো ইউ অলসো ফার্মার্স, আপনিও তো ফার্মার্স সেই ক্ষেত্রে। এই কনসেপ্টটা এখন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজে খুব অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে। ওকে, দ্যাটস অল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মানে আমি যদি ইকোনমিক্স থিওরিটাকে এইভাবে দেখি যে থিওরি অফ ক্যারেট অ্যান্ড স্টিক, ঠিক আছে, নাচ থিওরিটা ইজ মোর অফ এ ক্যারেট রাদার দেন স্টিক। পানিশমেন্ট করছি না, রিওয়ার্ড দেওয়ার চেষ্টা করছি। এবার ইন্ডাস্ট্রিতে এরকম নাচ আমরা আনতেই পারি, ভাবতেই পারি, নট থ্রু পানিশমেন্ট। পানিশমেন্টের একটা মানে ফিয়ার সাইকোসিস আছে, প্রোডাকশনটা বন্ধই করে দেবো। আপনাকে যদি আমি শাস্তি দিই, আমি ক্লাসে যেটা স্টুডেন্টদের বলে থাকি সেটা হচ্ছে, তো পছন্দ হলে ক্লাস করবে না করবে না, তার জন্য আমি কোনো শাস্তি দেবো। In a different way, it's a নাচ। কিন্তু মানে কি বলবো, নাচের যে মার্কেট, আমরা নাচকে কখনো মার্কেট হিসেবে দেখি না। কার্বন ট্রেডিং আপনি যেটা বলছেন, it's an application of নাচ in a marketable sense, ট্রেডিং হচ্ছে, কিন্তু আমরা সেটা বলছি না। আমরা নাচ যেটা বলছে এমিশন অফ কার্বন, সেটা সেই জায়গাটাকে অ্যাড্রেস করো। এমন একটা নাচ দাও যাতে কার্বন এমিশনটা তার কম হবে। Session is Dr. M. Alankara Masilamani, Head Department of Polli Chorcha Kendro, Rural Development, Vishwabharati. The session will be chaired by Professor Srimanto Gupta, Department of Environmental Science, the University of Patna.
Let me at first briefly introduce Professor Masilamani. Dr. M. Alankara Masilamani started his career as sericulturalist in 1979 and worked in this capacity up to 1979. He worked as farm manager in a private sector during 1979, salesman in a cooperative fair price shop in 1982, project coordinator in an NGO during 1987-88, receptionist in an international hotel during 1989-1990, cabinet project officer in the Gandhigram Rural Institute during 1998-99, lecturer in applied research GRIDU during 1999-2000, data analyst in energy project in GRIDU in 2000, research assistant in applied research GRIDU during 2001-2002, and a faculty in lecturer in Vishwabharati since 2002. Professor Masilamani taught MSc Semester 3 students of Environmental Studies from 2009 to 2015. He has published 2 edited books, Environmental Issues and Rabindranath Tagore and Rural Development in 2018, and published a PhD thesis, Rural Energy Management in 2005. His articles have been published in national and international journals. 3 of his papers are awaiting for publication in Scopus Index journals. Let us then listen to this versatile personality. Sir, please. Thank you, madam. Thank you all professors and students present here. It is my great pleasure to be here for 2 days for an international seminar on the role of environmental economics in sustainable development, the present context of India. See, now, you see, in my bio, say, madam is explaining about myself that I am coming from very down to the earth. Understand? So I am from a very lower family, and from a village. And my village now, an educated village because of me. There are lawyers, there are doctors, there are engineers, there are educationists, professors, and also headmasters of higher secondary school. Understand? So I am the first graduate of my village. So here, my topic is the role of environmental economics in sustainable development, the present context of India. In my introduction, I cover environment, the integration of environment and environmental economics, the milestone in the history of sustainable development, and the role of environmental economics in sustainable development, the present context, the current context of India. Okay. Then the policy recommendations following conclusion. Okay. That's environment. As we all know that environment is a natural world in which we live, animals and plants exist. Also, this is an environment from which I am interested to speak about. I request every one of you humbly that you are free from this seminar environment made by human being, and you may question me also. Okay. So this is what our environment. One is natural environment, another is human being or man-made environment.
Okay. Now, environmental, economics. Environmental economics. Interlinkage of environment, economics, and art. You see here, before that, environmentalists look at the environment in the environmental way, from his own or her own point of view. Whereas economists look at the environment in different way. To become environmentalists from the point of preservation and conservation of environment, whereas economists from the point of production and distribution, right? And the environmental economists look at the point of balancing between preservation and conservation, production and distribution, and preservation and conservation of nature. It's because it is from the resource, from the what's called household of economy and household of resources. Understand? So from this point they have to balance. So here, no longer economics is merely a production distribution, what I said. Whereas the environmental economics analyzes the interrelationship between economic agents and the environment. You can just see, for example, population, urbanization, use of resources, these are all polluting the environment in different forms. So that way is looking, the environmental economics look at. Whereas the economics, you see the economic life, say the question, what produce, how to produce, and for whom to produce, so that the scarce resources may be efficiently allowed to maximize human happiness. Understand?